questions about Arianism or about the original creed of Nicaea that people want clarified? ክላሳችንን ከመጀመራችን በፊት ስለ አርዮሳዊነት ጥያቄ ካላችሁ እና ደግሞ ስለ ኒቂያ ጉባኤ ምንም አይነት ጥያቄ ካላችሁ ከሱ መጀመር እንችላለን። ካልሆነ ግን ወደ ትምህርታችን እንሄዳለን። እሺ አርዮስ ጥሩ ነገር አልሰራም። ኦኬ Did Arius has any good thing that he has done in his lifetime? Because we have a body image on him. Well, we don't know very much else about him because back then, when somebody's teachings were declared heretical, their writings were destroyed. And so we have very few writings from Arius. Arius የሰራው ነገር በሚመለከት ብዙ መረጃዎች ባይኖሩንም ነገር ግን በሰዓቱ እሱ የሐሰት አስተማሪ ነው ተብሎ ስለተወነጀለ የጻፋቸው ጽሑፎች በሙሉ እንዲቃጠሉ ይደረጋል። ስለዚህ እሱ የጻፋቸው ጽሑፎች ሊኖሩ ይችላሉ ግን አብዛኛው ጠፍተዋል። So we do not know what he thought about other topics and what else he did. ስለ ሌሎች የክርስትና አስተምሮች ምን እንደሚያስብ ምን እንደጻፈ ምንም መረጃው የለንም። I do not think that he intended to be a heretic. He was just trying to answer questions and solve a problem. እኔ በአሪየስ በራሱ እኔ የሆነ የሐሰት ትምህርት ፈጥራለሁ ብሎ የተነሳ አይመስለኝም። ምክንያቱም እሱ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ለተፈጠረው ችግር መልስ ለመስጠት ነው። ጥያቄሽ ተመልሷል። Any other questions? ሌላ ጥያቄ አላችሁ? ይሰማል? ይሰማል። ማለት ሐዋሳ ከሆነ አሁን ሴሎ ከሆነ የሚሰጠው ክላስ ፍሪ ስንሆን ኦንላይን ላይ ያለ ነው። በአካል መጥተን መማር አንችልም? ይችላል። ሐዋሳ ከሆነ መጥተን አይደለ? ኦሬዲ የዛሬን አሁን ስለጀመርኩ ከሰዓት መግባት ይችላል ማለት ነው። ይችላል። Online yeah, absolutely. Okay, so if you think of anything else later, we will be discussing this more. But what we will do now is move on to look at what happened after Nicaea. So the Council of Nicaea condemned Arius and his teachings. ከኒቂያ ጉባኤ በኋላ የሆነውን ነው አሁን የምንነጋገረው። ሌሎች ጥያቄ ከሌላችሁ ስለዚህ ኒቂያ ጉባኤ አሪዮስን በማውገዝ ነው። ይህ ክፍል 3 ነው። Okay, let me sing the following. I think you can continue. I'll send them the break. Okay. Yeah, and Arius was exiled. Arius ስለዚህ ተሰደደ ከዛ ከሮ But his supporters remained influential. ነገር ግን የሱ ደጋፊዎች ተጽዕኖ ማምጣት ጀምረው ነበር የሱን ትምህርት የሚቀበሉ ማለት ነው። Constantine had supported the creed of Nicaea and the theology of Nicaea. ንጉሱ ኮንስታንቲኖስ የኒቂያን መግለጫ ደግፎ ነበር ሙሉ ለሙሉ። But when Constantine died, the emperors after him favored Arianism. ነገር ግን ንጉሱ ከሞተ በኋላ ከዛ በኋላ የተነሳው የሮማ ገዢ የአሪዮስን ትምህርት የሚቀበል ነበር የሚደግፍ ነበር። Only one of the following emperors was pagan. ከዛ በኋላ የነበረው አንዱ ንጉስ ብቻ ነበረ ክርስቲያን ያልሆነ። The others considered themselves Christian and favored the Arian theology. ሌሎቹ ግን ራሳቸውን they consider themselves Christians, not pagan. ክርስቲያኖች የነበሩ አሕዛብ ያልሆኑ ንጉሶች ነበሩ። ከዛም በኋላ ግን የአሪዮስን ትምህርት ነበር ሲደግፉ። So Arius returned from exile and Arianism became very popular again.
ስለዚህ አሪዮስ ከተሰደደበት ተመልሶ መጣ ከዚህ በኋላ ነው የአሪዮስ ትምህርት በጣም ታዋቂ የሆነ and Arius's opponents were exiled. ከዛ በኋላ አሪዮስን የሚቃወሙ በሙሉ መሰደድ ጀመሩ ማለት ነው Athanasius, who we'll meet shortly, was exiled 5 times. ከዛ በኋላ በዚህ ስደት ምክንያት አትናቴዎስም ተሰደደ የክርስትና እምነት በጣም ሲሞርገድ የነበረ ሰው ነው ከአሪዮስ ጋር ሲከራከር የነበረ እሱ ተሰደደ ማለት ነው as the politics changed and different people competed with each other. ፖለቲካው በተቀያየረ ቁጥር ስለዚህ ፉክክር ነበረ ማለት ነው መካከላቸው Also, those who opposed Arianism were not united in their ideas. አሪዮስን የሚቃወሙትም የሆኑ ደግሞ በሐሳባቸው አንድ አይነበሩም በእነሱ መካከል ልዩነት ነበረ Many who opposed Arius agreed with the findings of the Council of Nicaea. Many who opposed Arius agreed with the Council of Nicaea, but some did not. አሪዮስን ከሚቃወሙት አንዳንዶቹ የኒቂያን ጉባኤ ተቀበሉ ነበር ከነሱ መካከል So you had people who disagreed with Arius but also disagreed with Nicaea. ስለዚህ ከአሪዮስ ጋር የሚቃወሙ ሆነው የኒቂያን ጉባኤ ደግሞ የሚቃወሙ ሰዎች ነበሩ ማለት ነው ሁለቱንም አይቀበሉ አሪዮስንም አይቀበሉ የኒቂያን ጉባኤ አይቀበሉ ነበር So there were many different ideas circulating. በዛ መካከል ስለዚህ ሲንሸራሸር የነበሩ የተለያዩ ሐሳቦች ነበሩ And the opposition to Arius was not united. ስለዚህ አሪዮስን ለመቃወም የተደረገው ጥረት በጋራ አልነበረም ወይ መተባበር አልቻሉም Some thought that a better term than homoousios was homoiousios. አንዳንዶቹ ያነሱት ሐሳብ ምንድነው homoousios ከሚለው ቃል ይሄ አንድ ባህሪ ወይም የሚለው homoousios አንድ ሰብስታንስ የሚለው ቃል ሌላ ቃል ነው ያመጡት homoousios ወይም ተመሳሳይ ባህሪ የሚል homoousios Homo means same, homoi means similar. ሁለቱም በአማርኛ ተመሳሳይ homo is the same word in Amharic similar in the same maybe homo የሚለው Same. ተመሳሳይ ማለት ነው Homoi. አንድ አይነትና ተመሳሳይ Similar, but not the same. አንድ ያልሆነ ግን የሚመሳሰል Okay. Yeah. We are similar because we like coffee, but we are not the same. ተመሳሳይ ለምሳሌ ሁለታችንም ቡና የምንወድ ከሆነ ተመሳሳይ ልንሆን እንችላለን ነገር ግን አንድ አይደለም Right. So yes, one little iota. በግሪኩ ላይ አንድ አዮታ የምትባል አይደል ብቻ ነች Big difference in meaning. ግን በትርጉም ትልቅ ልዩነት ያለው This argument was mainly in the Eastern churches. ይሄኛው ብዙ ጊዜ የነበረው በምዕራቡ ቤተክርስቲያን ነበር በምስራቁ ቤተክርስቲያን ነበር The Western church, which spoke Latin, was fairly united. ላቲኑን የሚናገረው the West was united. Yes. የተባበረ ነበር አንድ ነበር Yeah. In the West, they supported Tertullian's idea of Trinitas. በምዕራቡ የቱርቱሊያንን የሥላሴ አስተምህሮ ነበር የደገፉት 3 persons in one substance. ሶስት አካላት በአንድ ባህሪ ይኖራሉ ወይም በአንድ አምላክነት ይኖራሉ የሚለውን ማለት ነው They agreed with the Creed of Nicaea and they agreed with homoousios. ከኒቂያ ጉባኤ ጋር ይስማማሉ እንዲሁም አንድ አይነት የሚለውን ሴም የሚለውን homoousios የሚለውን ይቀበሉታል And they accused the Eastern churches of tritheism, 3 gods. ከዛ እነሱ የምስራቁን ቤተክርስቲያን ግን እናንተ የምታመልኩት ሶስት አምላክ ነው ብለው ከሰሱ Whereas the Eastern church had all these different groups. ይሄ የምስራቁ ቤተክርስቲያን ግን የተለያዩ ቡድኖች ነበሩ በዛ And they accused the West of modalism. የምዕራቡን ቤተክርስቲያን ግን እናንተ ይሄ ሞዳሊዝም የሚባለው Modalism.
Modalism is They the teach teaching that- of one God God. with different Different. faces or different hats, different jobs. እግዚአብሔር በተለያየ ማስክ ተገልጧል የሚለው ሞዳሊዝም ልክ ሳባሉሳውያን የኦንሊ ጂሰስ እምነቶች ላይ Yeah. በሱ ይከሱ። Yeah. So nobody was really listening to other people. ስለዚህ እርስ በራሳቸው አይደማመጡም ነበር ማለት ነው። There was so much division. በመካከላቸው በጣም ብዙ መከፋፈል ነበር። ልክ የላቸዋለሁ ፓወርፖይንት And it really seemed like Arianism would become the dominant theology. በዚህ ምክንያት የአሪዮስ ትምህርት በዛ ጊዜ በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ ነገረ መለኮት እየሆነ ነው የመጣው ማለት ነው። So this is Athanasius. He was bishop of Alexandria. ይሄ አትናቲየስ ነው የአሌክሳንድሪያ ጳጳስ ነው። And Athanasius really supported the theology of Nicaea. አትናቲየስ የኒቅያን ጉባኤ በደንብ ይደግፍ ነበር። He was a major opponent of Arianism. የአሪየስን ትምህርት ዋነኛ ተቃዋሚ ነበር። But he was up against very powerful people, and as I said, he was exiled several times. ነገር ግን እሱ ከአሪዮስ ጋር የነበሩ ሰዎች ኃይለኞችና ወይም ባለስልጣኖች ስለነበረ መቃወም አደገኛ ስለነበረ 5 ጊዜ ሊሰደድ ይችላል። Whereas Arius and others were starting from the idea of God being indivisible and some other philosophical ideas. የአሪዮስን ትምህርት የሚከተሉ ሰዎች በመነሻነት እግዚአብሔር አይከፈልም ወይ እግዚአብሔር ብዙ አይደለም ከሚለው ሐሳብ ተነስተው ነው ቴዎሎጂ ነገረ መለኮታቸው እንግዲህ Athanasius had a different starting point. አትናቲየስ የተለየ መነሻ ነው የነበረው። አትናቲየስ He thought about salvation. ስለ ድህነት ያስተምር ነበር። He believed that creation had to be redeemed by the same divine person who created it. አትናቲየስ የሚያምነው ዓለም ጠፍቷል፣ ስለዚህ ዓለምን መቤዠት የሚችለው ዓለምን የፈጠረው ፈጣሪ እግዚአብሔር ብቻ ነው ብሎ ያምናል። The word, the logos, who was the Father's agent in creating the world, had to be the Redeemer. ስለዚህ በመጀመሪያ የፈጠረውና ከእግዚአብሔር ጋር የነበረው እግዚአብሔር ራሱ የነበረው የእግዚአብሔር ቃል እሱ ነው ዓለምን መቤዠት የሚችለው ብሎ ያስተምራል። And only God could do that. ይህንን ደግሞ ማድረግ የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ ነው። He said that the word became incarnate, took on humanity, so that humanity could become divine. እሱ የሚያምነው ምንድነው? ቃል ስጋ የሆነው የሰውን ልጅ ይዋጅ ዘንድና ያንን የመለኮት ባህሪ ደግሞ ለሰዎች ያካፍል ዘንድ ነው እግዚአብሔር ሰው የሆነው ማለት ነው። So he became like us so that we could become more like God. ስለዚህ እሱ ከኛ አንዳንዱ ሆነ እኛ ደግሞ ልክ እንደርሱ እንድንሆን ነው ያደረገን። Just as the scripture says, we need to grow in likeness to Christ. ልክ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ክርስቶስን በመምሰል ማደግ አለብን እንደሚለው ማለት ነው። This idea of deification is really important for Orthodox theology, Eastern Orthodox theology. ይሄ በዚህኛው በምስራቁ አብያተ ክርስቲያን ውስጥ ይሄኛው ዴይፊኬሽን የሚባለው እግዚአብሔርን የመምሰል ነገር በጣም ትልቅ ትምህርት ሆኖ ይባል ነበር ይነገር ነበር። If the word was not fully God, he could not have achieved this. ስለዚህ ይሄኛው the word logos, the son. Yeah. ይሄኛው የእግዚአብሔር ቃል የምንለው በዮሐንስ ወንጌል ላይ ያለው እግዚአብሔር ራሱ ካልሆነ እሱ ሊቤዠን አይችልም ማለት ነው። So the logos or the son must be eternally generated, or once God would have been incomplete. ስለዚህ ይሄኛው ቃል የሆነው እግዚአብሔር ወልድ ከዘላለም በፊት የነበረና ዘላለማዊ መሆን አለበት ወይም ጅማሬ ፍጻሜ የሌለው መሆን አለበት ሰዎችን ለማለት። Therefore, ስለዚህ the Father and the Son must be one in their being or substance. አብና ወልድ
በባህሪያቸው ወይም በመለኮትነታቸው አንድ መሆን አለባቸው። They must be identical in their divinity, even though as persons they are distinct. በማንነት በአካላት የተለያዩ እንኳን ቢሆኑ በማንነት ወይም በአምላካዊ ባህሪ አንድ አይነት መሆን አለባቸው። And Athanasius recognized that it had largely become an argument about words, finding the right words. አትናቲየስ እዚህ ክርክር ላይ አንድ ነገር ገብቶታል። ይሄ ጭቅጭቁ በዋናነት የቃላት ምርጫ እንደሆነ ገብቶታል። የተሳሳቱ ቃላቶችን በመጠቀማቸው የተፈጠሩ ነው። He said that homoousios, same substance, was not perfect, but it was the best expression of the idea. ሐሳቡን ለመግለጽ የተጠቀሙት አንድ ማንነት ወይም ሆሞኡሲዮስ ተመሳሳይ ማንነት የሚለው ቃል በራሱ ብቁ ባይሆንም ነገር ግን የተሻለው ቃል ነው ብሎ ያምናል። He said we must stop arguing about words and listen to the ideas that we are expressing. ስለዚህ በቃላት ላይ መጨቃጨቃችንን ትተን እናስተላልፍ ባሰብነው ሐሳብ ላይ ብንነጋገር ይሻላል ይላል። He did not like the word hypostasis because it could sometimes mean person, sometimes mean substance, and it caused confusion. ሃይፖስታሲስ የሚለው ቃል ባለፈው እንዳየነው ከላቲን ወደ ግሪክ ምናምን ሲተረጎም ቃሉ በራሱ አካላትን ማለት ሊሆን ይችላል፣ ማንነትን ማለት ሊሆን ይችላል። ይሄን ቃል ግን እሱ አይወደውም ነበር፣ አይቀበለውም ነበር። Athanasius called a council in Alexandria. በአሌክሳንድሪያ ወይም በአሌክሳንድሪያ ግብጽ በእስክንድሪያ ማለት ነው ጉባኤ ጠርቶ ነበር አትናቲየስ። This was not an empire-wide council. ይሄ በንጉሠ ነገሥቱ እንደተጠራው አይነት ሰፊ እንትን አይደለም። But it was still very important because he managed to reconcile all the different groups that were against Arianism. ይሄ ጉባኤ በእስክንድሪያ የተደረገው ጉባኤ ግብጽ ላይ በንጉሥ የተጠራ ባይሆንም ነገር ግን ጠቃሚ ስብሰባ ነበር። ምክንያቱም አሪዮስን የሚቃወሙ ሰዎች አንድነት እንዲኖራቸው አድርጓል። እሱ በዛ ሰዓት that got rid of the division and made the Nicene position stronger again. እንደገና መልሶ የዚህ የኒቂያው አቋም የተጠናከረ እንዲሆን ያደረገው የኦርቶዶክሳዊውን አስተምህሮ መንገድ ወደ ማዘጋጀት እንደመጣው ማለት ነው። And that prepared the way for the problem to be resolved at the next empire-wide council. ለሌላኛው ቀጥሎ ለሚካሄደው በንጉሠ ነገሥቱ በሚጠራው ጉባኤ ላይ በር ከፋች ነው የሆነው የኛው ነገር መስተካከሉ ማለት ነው። But still nobody was really talking about the Holy Spirit. እስካሁን ድረስ ስለዚህ ስለ መንፈስ ቅዱስ ማንም እየተናገረ አልነበረም። So this also needed to be addressed. ይሄም ጉዳይ ደግሞ መነገር ወይም መነሳት ነበረበት። ይሄ ጉዳይ ስለ መንፈስ ቅዱስ እስካሁን ምንም አልተባለም። ስለ ወልድ ብቻ ነው ሲነገር የነበረው። ስለዚህ ይሄን ጉዳይ ነበር። So in the period between the Council of Nicaea and the Council of Constantinople, theologians began to discuss the Holy Spirit in more detail. ከዚህ ከኒቂያ ጉባኤ በኋላ እስከ ኒቂያ ድረስ በመንፈስ ቅዱስ ላይ የነገረ መለኮት ምሁራን በሰፊው አንስተውበት አልነበረም። ከዛ በኋላ ባለው ጊዜ ነው ይሄ ጉዳይ ሆኖ ተነስቶ መነጋገር የጀመሩት። Prior to Nicaea, people just said, we believe in the Holy Spirit. ከኒቂያ በፊት ግን ወይም እስከ ኒቂያ ድረስ በነበረው እኛ በመንፈስ ቅዱስ እናምናለን የሚል ብቻ ነው ያለው አቋማቸው ማለት ነው። The creeds, the confessions, the rule of faith, we believe in the Holy Spirit. እነዛ የእምነት መግለጫዎች፣ ጉባኤዎች ላይ የተሰጡ መግለጫዎች በሙሉ ስትመለከቱ እነዚህ ጽሑፎች ላይ ስለ መንፈስ ቅዱስ ብዙ አይናገርም። በመንፈስ ቅዱስ እናምናለን የሚል ብቻ ነው ያለው። But no discussion yet of the Holy Spirit's relationship to the Son or the Father. መንፈስ ቅዱስ ከአብ ጋር መንፈስ ቅዱስ ከወልድ ጋር ስላለው ህብረት ጥያቄ አልተነሳም ነበር። The Holy Spirit was recognized to have inspired the scriptures. መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ወይም መጽሐፍ ቅዱስ እንዲጻፍ እስትንፋስ የሆነ ወይም ያነሳሳው እሱ ነው ይላል። The Son was made incarnate by the Holy Spirit. ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስም በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ነው ስጋ የለበሰው ብሎ ያስተምራል።
And that's really all people were talking about. ይሄ ደግሞ ሁሉም ሰው የሚያውቀው አስተምህሮ። Arius considered the Holy Spirit, like the Son, to be a creature. አሪዮስ ግን መንፈስ ቅዱስን ልክ እንደ ወልድ ፍጡር ነው ብሎ ያምናል። መንፈስ ቅዱስ የተፈጠረ ነው ይላል። Others acknowledged that the Spirit was divine because there were 3 persons in one substance. ሌሎቹ ግን መንፈስ ቅዱስን እንደ መለኮት ነው የሚቆጥሩት ምክንያቱም እሱ ከሥላሴ አካላት አንዱ ስለሆነ መንፈስ ቅዱስ አምላክ ነው ብለው ያስተምራሉ። And the Bible had those triadic formulae, Father, Son, Holy Spirit. መጽሐፍ ቅዱስም ያ የሶስትዮሽን ቀመር ይጠቅስልናል። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ብሎ ሶስቱንም እኩል አድርጎ ይጠቅሳል። And these were confessed in the creeds. ይሄ ደግሞ በእነዚህ የእምነት መግለጫዎች ላይም ይነገር ነበር። But what does this mean? Does this mean that the Holy Spirit is another son of the Father? ምን ማለት ነው ታዲያ? መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ሌላኛው ልጅ ነው እንደ እግዚአብሔር ወልድ? How could that be? The Son is the one and only. እንዴትስ ነው ደግሞ መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር አብ ልጅ ከሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር አብ አንድያና ብቸኛ ልጅ የሚሆነው እንዴት ነው? So how is the Holy Spirit related to the Father and to the Son? ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ከአብ ጋር የሚገናኘው እንዴት ነው? መንፈስ ቅዱስ ከወልድ ጋር ግንኙነቱ ምንድነው? And there was a wide variety of views by the time we get to the 4th century. ወደዚህ አራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ስንመጣ በዚህ ጉዳይ ላይ ልዩ ልዩ የሆኑ አመለካከቶች ነበሩ ማለት ነው። Some opposed the full divinity of the Spirit. አንዳንዶቹ የመንፈስ ቅዱስን ሙሉ አምላክነት ወይም መለኮትነት ተቃውመዋል። They were called pneumatomachians, meaning spirit fighters. እነዚህ ቡድኖች ኒውማቶማኪያንስ ይባላሉ። የመንፈስ ቅዱስ ተቃዋሚዎች ወይም ተፋላሚዎች ነው የሚባሉት። Some accepted that the Son was homoousios with the Father, but didn't think the Holy Spirit was. አንዳንዶች ወልድ ከእግዚአብሔር ጋር ተመሳሳይ ባህሪ ያለው ተመሳሳይ አምላክነት ወይም መለኮትነት አለው ብለው ያምናሉ። መንፈስ ቅዱስን ግን አልተቀበሉም። But they didn't think the Holy Spirit was a creature. So how do we understand? ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ፍጡር አይደለም ብለው ያስተምራሉ። ግን እንዴት አድርገን እንቀበለው የሚለው ምን አይነት ሌላ ህላዌ ይኖረዋል የሚለው ላይ ጥያቄ አላቸው ማለት ነው። Understanding this was the work of 3 men. ይሄንን ነገር ለመረዳት መንገድ የከፈቱት እነዚህ 3 አባቶች ናቸው። They're called the Cappadocian Fathers because they came from Cappadocia in central Turkey. እነዚህ የቃጳዶቅያ አባቶች ይባላሉ። ከቃጳዶቅያ ወይንም አሁን ካለችው ማዕከላዊ ቱርክ የመጡ የክርስቲያን አባቶች። Their names are Basil. ስማቸው አንደኛው ባዝል ይባላል። Who's called Basil the Great. ታላቁ ባሲል ወይ His brother ባሲል ይባላል። Gregory of Nyssa. ሁለተኛው የኒሳው ጎርጎሪዮስ ይባላል። መሃል ላይ ያለ And their friend Gregory of Nazianzus. ጓደኛው ደግሞ የናዚያንዙ ጎርጎሪዮስ ይባላል። በዛኛው ሳይድ ነው። Yeah. Gregory was a very popular name then. በዚያ ዘመን ጎርጎሪዮስ የሚባል ስም በጣም ታዋቂ ነው። ስለዚህ ብዙዎች ጎርጎሪዮስ ተብለው ይጠራሉ። So they clarified and explained the relationship of the person of the Holy Spirit in the Trinity. በስላሴ ውስጥ የመንፈስ ቅዱስን እግዚአብሔር አብና ወልድ ጋር ያለውን ህብረት ግልጽ አድርገው ያብራሩት እነሱ ናቸው። And they also argued against Arianism. ስለ አሪዮስን ተቃውሞ ደግሞ ትምህርት አስተምረዋል ማለት ነው። ይቅርታ እንግዲህ አይደርሳችሁ። Oh, thank you. I did not get coffee this morning. There was no electricity. Thank you. Okay. So Basil ስለዚህ ባሲል knew that the Holy Spirit could not be a creature. መንፈስ ቅዱስ ፍጡር ነው፣ ፍጡር ሊሆን አይችልም ብሎ ያምናል ባሲል። He's holy. He must be one with the nature of the Father and the Son. እሱ ቅዱስ ነው። ስለዚህ በባህሪው ከእግዚአብሔር አብና ከእግዚአብሔር ወልድ ጋር ተመሳሳይ መሆን አለበት።
The Holy Spirit is the giver of life, and only God can give life. መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ህይወትን ሰጪ ነው። ህይወትን ደግሞ መስጠት የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ ነው። He said the scripture testifies to the Spirit's greatness, dignity, and power. መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ስለ እግዚአብሔር መንፈስ ታላቅነትና ኃይል ይመሰክርልናል በተደጋጋሚ። The Spirit sanctifies us, and only God can do that. መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ይቀድሰናል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ይሄን ደግሞ ማድረግ የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ ነው። And when we look in the Gospel of John, we see that there is a relationship between the Father and the Son and the Holy Spirit. የዮሐንስ ወንጌልን ስናጠና በእግዚአብሔር አብ በእግዚአብሔር ወልድና በመንፈስ ቅዱስ መካከል ህብረት እንዳለ የሚያሳይ ክፍል አለ። But Basil did not solve the problem of whether that meant the Father had two sons. What was different about the Son and the Spirit? ባሲል መንፈስ ቅዱስ አምላክ ነው ብሎ ቢያምንም እግዚአብሔር ግን ሁለት ልጆች አሉት ብሎ አያምንም። ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስና እግዚአብሔር ወልድ የእግዚአብሔር ልጆች ሊሆኑ አይችሉም። ስለዚህ እግዚአብሔር ብቸኛ ልጁ እግዚአብሔር ወልድ ነው። መንፈስ ቅዱስ ያለው ህብረት የተለየ ነው ብሎ ያምናል። So the two Gregories expanded on Basil's ideas. ባሲል ባመጣው ትምህርት ላይ እነዚህ ሁለቱ የጎርጎሪዮስ የሚባሉት ሰዎች ትምህርቱን አሳደጉት ማለት ነው። ነገር ማለት They agreed that the Spirit must be of the same divine substance as the Father and the Son. እነሱ የተስማሙበት አንደኛው ሐሳብ መንፈስ ቅዱስ ከእግዚአብሔር ወልድና ከእግዚአብሔር አብ ጋር ተመሳሳይ መለኮታዊ ህላዌ አለው ብለው ያምናሉ። And so the issue was how to differentiate them. And they saw that the difference must be in their relationships. ስለዚህ ይህን ነገር ከተመለከቱ በኋላ የተረዱት ነገር ምንድን ነው? ትልቁ ልዩነት ያለው በእነሱ መካከል ባለው ህብረት ላይ ነው ማለት ነው፣ ግንኙነታቸው ላይ ነው። ስለዚህ እሱ ላይ ነው ማተኮር ያለብን ይላሉ። So they said that the Son is begotten, so there is a father-son relationship. እነሱ የሚያምኑት ልጁ የተወለደ ነው ወይም አንድያ ልጅ ነው። ስለዚህ እሱ የአባትና የልጅ ህብረት ነው ያለው ይላሉ። But the Spirit is not begotten. The Spirit proceeds, which means to walk out from. መንፈስ ቅዱስ ግን ተወለደ አይልም። መንፈስ ቅዱስን መጽሐፍ እንዲነግረን ይሰርጻል ነው የሚለው፣ ወይም መውጣትን ነው የሚነግረው። ከእግዚአብሔር አብ ውስጥ ይሁን ከእግዚአብሔር ወልድ ውስጥ ይሁን ይወጣል ነው የሚለው መንፈስ ቅዱስ። The Spirit proceeds from the Father through the Son. መንፈስ ቅዱስ የወጣው ከእግዚአብሔር አብ በእግዚአብሔር ወልድ በኩል ነው ይላል። And therefore the Spirit and the Son are of the same substance as the Father. ስለዚህ እግዚአብሔር ወልድና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከእግዚአብሔር አብ ጋር በማንነት ወይም በባህሪ አንድ ናቸው ይላል። And so this again was a matter of finding the right word. ስለዚህ አሁንም ቢሆን ይሄ ጉዳይ ትክክለኛውን ቃል በማግኘት ጉዳይ ነው ማለት ነው። ህብረታቸውን ለማስረዳት Could they have found a better word than proceeds? ከዚህ ይሰርጻል ከሚለው ቃል ውጪ የተሻለ ቃል ማግኘት ይችላሉ? Perhaps. ምናልባት ሊያገኙ ይችላሉ። But they have to say something. And the word proceeds gives that idea of sending, because the Holy Spirit seems to be sent by the Father for specific missions. ይሄ ይሰርጻል ወይም ይወጣል የሚለውን ሐሳብ ወጥቶ መሄድን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በእግዚአብሔር አብ ለተልእኮ ወደ ምድር እንደመጣ የሚያሳይ ነገር አለ። ተወለደም አይደለም ፈጠረም አይደለም ወጣ ማለት ነው። ወጣ ነው ተባለ። ተወለደም አይደለም ፈጠረም አይደለም ታብራውን ማን ይወጣ እንደዛ ነው ተደረገ። ይሰርጻል ይወጣል የሚለውን ቃል በቀላሉ አማርኛው ላይ ግን ይወጣል የሚለውን አንጠቀም። ይሰርጻል ተረጸ ወይ he is just asking that the Holy Spirit is not begotten from the Father or the Son, but he
he's proceeded. Yes. So that we can take the Amharic word is 2 words for Okay. proceed. Yeah. So Walk out from. he woke up. Yes, that's what the word means. It means to walk out from. Okay. So it, again, could they have found another word, maybe made up a word, perhaps, but they felt that it was the best word for the job. ሌላ ቃል መፍጠር ይችሉ ነበር ሌላ ቃል እንደ ስላሴ አይነት ነገር ግን ይሄ ቃል በራሱ መንፈስ ቅዱስ ይሰርጻል የሚለው ግንኙነታቸውን ያሳያል ብሎ ስላመኑ በቂ ነው ብሎ አስቡ And it needed to be a different word from begetting. ይሄ ቃሉ በራሱ ግን መወለድ ከሚለው መለየት እንዳለበት ያምናል ይወለዳል So the Father has one type of relationship with the Son eternally. ከዘላለም በፊት ስለዚህ እግዚአብሔር አብ ከእግዚአብሔር ወልድ ጋር የሆነ አይነት ግንኙነት አለው መወለድ የሚለው And the Spirit has a different type of relationship with the Father eternally. እንዲሁም ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ከእግዚአብሔር አብ ጋር የተለየ አይነት ህብረት አለው ይህም ደግሞ ዘላለም ነው The Cappadocian Fathers used the word hypostasis for the three. They said 3 hypostases in one ousia. ስለዚህ እነዚህ የቀጰዶቅያ አባቶች አካላት የሚለውን ቃል ወስደውታል ሃይፖስታሲስ የሚለውን ማለት ነው ስለዚህ 3 አካላት አሉ አንድ ደግሞ ousia ወይም ባህሪ አለ ብለው ያስተምራሉ So each of the 3 divine hypostases is the ousia or essence of God with individual characteristics and relationships. ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ መለኮታዊ የሆኑ አካላት 3 ሃይፖስታሲስ አላቸው ወይም አካላት አላቸው ነገር ግን አንድ ባህሪ ነው ያላቸው ወይም አምላክ ናቸው ሶስቱ And this distinctiveness is part of their eternal being. God did not bring forth the Son and the Holy Spirit at a particular time. This is an eternal relationship. ይሄም ግንኙነታቸው ደግሞ በሆነ በጊዜ ሂደት ውስጥ የሚፈጠር አይደለም እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አብ የሆነ ሰዓት የፈጠራቸው ወይም ግንኙነታቸው በሆነ ሰዓት የተከሰተ አይደለም ጅማሬም የለውም ፍጻሜም የለውም ለዘላለም የነበረ ነው So people that wanted to argue with them might accuse them of tritheism, of saying 3 gods, but that is not what they were saying. እነሱ ጋር ሊከራከሩ የነበሩ ሰዎች በሶስት አምላክነት ሊከሷቸው ይሞክራሉ ነገር ግን የሚናገሩትን ሐሳብ በደንብ ሊረዱዋቸው ማለት ነው They also described the relationship between the Father and the Son and the Holy Spirit as one that is much closer than any 3 human beings could ever have. ግንኙነታቸውንም ሲያስረዱ ሶስቱም አካላት ያላቸው ህብረት በጣም የጠበቀ ነው ይሄንን ህብረት ደግሞ ሊያስረዳ የሚችል የሰው ግንኙነት የለም ከሰው ህብረት ወይም ከሰውና አባትና ልጅ ህብረት ይጠነክራል ወይም ይለያል የሚል If you think about Jesus saying things like the Father is in me and I in him and so on, the Cappadocians said there is an interpenetration where the 3 are so close that they penetrate each other. ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ላይ ሲናገር አብ በእኔ እንዳለ እኔ በአብ እንዳለሁ ብሎ ይናገራል ስለዚህ የነዚህ የሶስቱም አካላት የእርስ በርስ ግንኙነት በጣም የጠለቀና አንዱ በአንዱ ውስጥ ያለ ነው ወይም እርስ በርሱ የተጋመደ ነው All their works are a unity. They work together on everything. ስለዚህ በሚሰራው ስራ ላይ አንድነት ነው ያላቸው በአንድነት ነው ያሉት Which is why Jesus says that he does not do anything of himself. He does as his Father has said, because they are one. ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር እኔ ከራሴ ምንም አላደርግም ነገር ግን እግዚአብሔር ወይም አባቴ ያለው እሱን ፈቃድ አደርጋለሁ የሚለው ያላቸው ህብረት የጠበቀ ስለነበረ The Cappadocians also described this relationship as moving, like dancing around each other. ይሄኛውን የእርስ በርስ መዋሃዳቸውን የቀጰዶቅያ አባቶች የሚገልጹት
ልክ አንድ ላይ ተያይዞ እንደሚጨፍር ወይም እንደተጋመደ አይነት ሶስት ነገሮች አድርገው ነው ያቀረቡት። And they used the word perichoresis. የተጠቀሙትም ይሄንን ቃል ለመግለጽ አንድ ላይ ሆነው ይሰራሉ ወይም ደግሞ አንድ ላይ ሆነው ዳንስ ያደርጋሉ ይጨፍራሉ የሚለውን ቃል ለመጠቀም ፕሪካሪሲስ የሚል ቃል የተጠቀሙት። Peri means around. ፔሪ ማለት በዙሪያ ማለት ነው። ወይም In English we would say perimeter, meaning the outside border. ለምሳሌ በእንግሊዘኛ ፓራሜትር እንላለን። የዙሪያ ክብ ወይም የአንድ ክብ ነገር መጠነ ዙሪያ ማለት ነው ፓራሜትር ተብሎ። And choresis means dance. ካሪሲስ ማለት ወይም ኮሮሲስ ማለት መደንፈስ ይደማል። ኮሮስ ማለት ፋይር ለሚለው ሊሆን ይችላል። ግን In English, a choreographer is someone who designs a dance. ኪሮግራፈር ይባላል። ኪሮግራፊ አውሰርት ላይ ታውቃለህ። ስለዚህ ያንን ዳንስ ወይም እንቅስቃሴ የሚያሰናዱ ሰዎች ኪሮግራፈርስ ይባላል። So perichoresis, to dance around. ስለዚህ ፔሪኮሪሲስ የሚል ቃል የተጠቀሙት እርስ በርስ ተዋህደው ግን ልክ እርስ በርስ ተጋምደው አንድ ላይ ይሰራሉ ወይም አንድ ላይ ይንቀሳቀሳሉ ማለት ነው። So this was very important work. And the work of the Cappadocians and the work of Athanasius provided a foundation to strengthen Nicene theology. የነዚህ የቃጳዶቅያ አባቶችም እንዲሁም ደግሞ የአትናሲየስ የቅዱስ አትናሲየስም ስራ በራሱ የኒቂያን ጉባኤ በደንብ አድርጎ የሚያብራራና የሚያጠናክር ሆኖ ነው የተገኘው ማለት ነው። When we come to 381, there is a new emperor on the throne called Theodosius. ወደ 381 ዓመተ ምህረት ስንመጣ አንድ ሌላ ንጉስ ነው በሮም የተነሳው ስሙም ቴዎዶሲየስ ይባላል። And unlike the recent emperors, Theodosius was Nicene in his theology. ከሌሎቹ ነገስታቶች በተለየ ቴዎዶሲየስ የኒቂያን ጉባኤ አጥብቆ ይቀበል ነበር። It was actually Theodosius who made Christianity the official religion of the empire. ቴዎዶሲየስ ነው በዋናነት እንደውም ክርስትና የሮም ግዛት ወይም የሮም ሀገር ዋነኛ ሃይማኖት ነው ብሎ የመሰረተው ማለት ነው። Some people think that Constantine did that, but he did not. Constantine made Christianity legal. አንዳንዶች የሚያስቡት ቆስጠንጢኖስ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ነው የክርስትናን የሀገራዊ ሃይማኖት ያደረገው ነው ይላሉ። እሱ ግን ሀገራዊ ሃይማኖት አላደረገው። ክርስትና ከስደት አላቆ ህጋዊ ነው ያደረገው። Constantine promoted and favored Christianity. ቆስጠንጢኖስ የክርስትናን እምነት አስፋፍተዋል እና ደግሞ ቦታ ይሰጠው ነበር. Which meant that between Constantine and Theodosius, Christianity grew and grew and grew until Theodosius could make it the official religion. ስለዚህ ከንጉስ ቆስጠንጢኖስ እስከ ንጉሱ ቴዎዶሲየስ ድረስ ክርስትና ነፃነት ስላገኘ በጣም እየሰፋ መጣ። ስለዚህ ቴዎዶሲየስ ድረስ ግዴታ ክርስትና ሀገራዊ ሃይማኖት ነው መጣው ማለት ነው። So it was recognized that the Council of Nicaea had not said enough and not explained enough. ቴዎዶሲየስ የኒቂያ ጉባኤ በትክክል በደንብ መግለጫው በትክክል አልተብራራም ብሎ ያስባል። እንዲሁም በደንብ አልተገለጸም ብሎ ይናገራል። So another ecumenical council was needed to take into account more recent work. ስለዚህ ሌላ ጉባኤ የቤተክርስቲያን ጉባኤ አስፈልጓል ማለት ነው ይሄን ነገር ለማብራራትና ለመግለጽ። So Theodosius called the Council of Constantinople in 381. በ381 ዓመተ ምህረት ንጉሱ ቴዎዶሲየስ የቆስጠንጢንያን ጉባኤ ጠራ ማለት ነው። And this council in 381 affirmed Nicene orthodoxy. ይሄኛው ጉባኤ የኒቂያን ቀጥተኝነት ወይም ኦርቶዶክሳዊ እምነት አጽድቋል። As elaborated by Athanasius and the Cappadocian fathers. በቀጳዶቅያ አባቶችና በቅዱስ አትናሲየስ የተብራራውን ትምህርት አጽድቀውታል ማለት ነው። And the result of this council was endorsement of a creed
which was an expanded version of the Creed of Nicaea. ይሄኛው እንትኑ የኒቂያውን እምነት መግለጫ በደም ተቀብሎት ያብራራው ጉባኤ ነው የኮንስታንቲኒያ ጉባኤ የኒቂያውን ጉባኤ በደም አድርጎ ያብራራው። And this creed, the Niceno-Constantinopolitan Creed, ይሄኛው መግለጫ የኒቂያ ኮንስታንቲኒያ የእምነት መግለጫ ወይ ሁለቱም አንድ ላይ ስለነበረ የኒቂያ ኮንስታንቲኒያ መግለጫ በመባል ነው የሚታወቀው። is the creed that is commonly known as the Nicene Creed today. ስለዚህ ይሄ መግለጫ አሁን ዛሬ የኒቂያ መግለጫ ተብሎ ቤተክርስቲያን የሚባለው መካኒሱ ቤተክርስቲያን በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የሚባለው የአሁኑ መግለጫ የኒቂያ ኮንስታንቲኒያ የእምነት መግለጫ ነው ማለት ነው። So if you are familiar with the Nicene Creed, perhaps you use it in your church, you would realize that the previous creed of Nicaea was incomplete. የኒቂያን ጉባኤ መግለጫ በቤተክርስቲያናችሁ ምትሉ ካላችሁ እዚህ መካከል በእርግጠኝነት ባለፈው ያየነውን የኒቂያ መግለጫ ጎዶሎ እንደሆነ ትረዳላችሁ። ብዙ ቢቆይ So now we are going to look at the Niceno-Constantinopolitan Creed. ስለዚህ አሁን እኛ የኒቂያ ኮንስታንቲኒያ መግለጫ እንመለከታለን ማለት ነው። And this is in the reader. ይሄ ደግሞ በሪደራችሁ ላይ አለ። ሪደር On page 4. ስታሊ ወሰዳችሁት ገጽ 4 ላይ አለ። It is also in the notes, the expanded notes, but we haven't made those available yet, but this is in the reader. Okay. ኖታችሁ ላይ አለ ግን ኖቱን ያው ገና ትራንስሌት አድርገን Yeah. So page 4 of the reader. Here is this creed. Notice that it has a section on the Father, a long middle section on the Son, a section on the Holy Spirit, and then on the Church. ከሆነ ወደ ሶስት ቦታ የተከፈለ ነው። በራሱ አንደኛው ክፍል ስለእግዚአብሔር አብ፣ አንደኛው ክፍል ስለእግዚአብሔር ወልድ፣ አንደኛው ክፍል ደግሞ ስለእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ኦንላይን ያላችሁ እዛ ቴሌግራም ላይ ልኬላችኋለሁ። በስክሪን ሼር ማድረግ ይችላል። So you've probably got that. Yes. ስክሪን ላይ ሼር አድርጌላችኋለሁ። So the beginning section, what we call the first article, is very familiar. It is essentially the same as in the Apostles' Creed and the Creed of Nicaea. We believe in one God, the Father, ruler of all, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. እዚህ ጋር ስትመለከቱ ስለ እግዚአብሔር አብ የሚናገረው ነገር የሆነ ከኒቂያን ጉባኤ ጋር ተመሳሳይነት ያለው ነው። ሁሉም በሚገዛ በአንድ አምላክ በአብ እናምናለን፣ ሰማይና ምድርን በፈጠረ የሚታየውንና የማይታየውን። This was not really controversial anymore. Dualism was dead. ይሄ ጉዳይ ደግሞ ያን ያክል አከራካሪ አይደለም። ምክንያቱም የዚህ የሁለትዮሽ አስተሳሰብ ኦልሬዲ አብቅቶለት ስለነበረ ማለት ነው። አንድ አምላክ እንዳለ ሁሉም ይቀበላል። And in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, that is monogenes, the one and only. አምላክ በልጁ ደግሞም በአንድ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ይልና የእግዚአብሔር አንድያ ልጅ በሆነ ሞኖጌኔስ የሚለው one of a kind, unique, yeah. አንድያ ወይም ከአብ ጋር አንድ በሆነ ማለት ነው። Begotten, that's the normal begetting word, begotten from the Father when? Before all ages. እግዚአብሔር አብ በተወለደ ይላል። መቼ ነው የሚለው? ከዘመናት በፊት ነው የሚለው ማለት ነው። Okay. Did not have a beginning in time. He was begotten eternally, always with the Father.
ጅማሬ የለውም እሱ የተወለደ ነው ለዘላለም ደግሞ ከእግዚአብሔር የተገኘ ነው light from light ከብርሃን የተገኘ ብርሃን true God from true God ከእውነተኛ አምላክ የተገኘ እውነተኛ አምላክ right so truly divine truly God begotten not made የተወለደ እንጂ ያልተፈጠረ he's not a creature ፍጡር አይደለም ማለት ነው okay begetting does not mean creating መወለድ ማለት በራሱ መፈጠር ማለት አይደለም of one substance homoousios with the father በባህሪ ወይም በኡሲያ አንድ የሆነ ከእግዚአብሔር ጋር አንድ የሆነ ወይም ተመሳሳይ ባህሪ ያለው not a similar substance or a different substance of one substance the same substance ስለዚህ እዚህ ጋር የሚናገረው የተለየ ባህሪ ወይም የተለየ ማንነት ሳይሆን አንድ አይነት ወይም ከአብ ጋር አንድ በሆነ የሚል መግለጫ by whom all things were made ሁሉም በእርሱ በተፈጠረ ይላል so the son is the father's agent in creation ስለዚህ ልጁ በፍጥረት ውስጥ አንዱ ፈጣሪ ነው ማለት ነው the next section talks about how this eternal son who is divine became human ሌላኛው ክፍል የሚያሳየን ይሄ መለኮታዊ የሆነው እግዚአብሔር ወልድ እኛን ሰዎችን ለማዳን እንዴት ከሰማይ እንደወረደ ወይም ሰው እንደሆነ ነው የሚገልጸው who for us men and for our salvation came down from heaven ስለ እኛ ስለ ሰዎች እኛንም ለማዳን ከሰማይ በወረደ ይላል and was incarnate in flesh by the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man. በመንፈስ ቅዱስና ከድንግል ማርያም ነው የሚለው ከድንግል በተወለደ በመንፈስ ቅዱስ በተጸነሰ ነው የሚለው ስጋንም በለበሰ ሰውም በሆነ So this is a traditional confession in there. The Holy Spirit working on the Virgin Mary. ይሄኛው መንፈስ ቅዱስ በማርያም በድንግል ማርያም ውስጥ የሰራውን ነገር የሚያሳይ ነው ይሄኛው ክፍል ማለት ነው And there is again the historical reference to Pontius Pilate. He was crucified for us under Pontius Pilate. ሌላኛው ደግሞ ታሪካዊ ጊዜን ይጠቅሳል በጴንጤናዊ በጲላጦስ ዘመን በተሰቀለ ይላል ስለኛ በተሰቀለ Now there's an emphasis on his humanity. He was crucified, he suffered, he was buried, he rose again. እዚህ ጋር ደግሞ ሰዋዊ ማንነቱን በደም አድርጎ ያብራራል ስለዚህ ሰው በመሆኑ መከራን በተቀበለ በሞተ ሞቶም በተቀበረ በቅዱሳት መጻሕፍት እንደተጻፈ ደግሞ በሶስተኛው ቀን በተነሳ ብሎ ይላል ማለት ነው He rose again on the third day according to the scriptures. የተነሳው በሶስተኛው ቀን ነው ይሄም መጽሐፍ እንደሚናገር ነው መጽሐፍት ላይ ተጻፈ And ascended into heaven and sits on the right hand of the Father. ወደ ሰማይም አረገ በአባቱም ቀኝ ደግሞ ተቀመጠ ይላል So the divine son came down, became human, and ascended again to the right hand of the Father. As Jesus said, where he was before, the glory that he had with the Father before the world began. ስለዚህ መለኮታዊ የሆነው እግዚአብሔር ወልድ ከሰማይ መጣ ክብሩን ትቶ ወደ ምድር ሰው ሆነ መከራን ተቀበለ ሞተ ተነሳ ከዛ ተመልሶ ደግሞ ወደ ክብሩ ነው የሄደው በእግዚአብሔር አብ ቀኝ ተቀመጠ ይህንን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ካንተ ዘንድ በነበረኝ በቀደመው ክብር አክብረኝ ብሎ በዮሐንስ ወንጌል ላይ ይናገራል And he will come again in glory ደግሞ ተመልሶ በክብር እንደሚመጣም ይናገራል to judge the living and the dead, whose kingdom shall have no end. በሕያዋንም በሙታንም ላይ በሚፈርድ ይላል ደግሞ ለመንግስቱ ፍጻሜ በሌለው እግዚአብሔር ወልድ ነው So that connects into all the Old Testament testimony about the everlasting kingdom of Christ. ይሄ ደግሞ የብሉይ ኪዳን የቅዱስ መጽሐፍትን ምስክርነት የሚያጠናክር ነው ለመንግስቱ ፍጻሜ የለውም ተብሎ ትንቢት የተነገረለትን የሚያሳይ Daniel's vision of the Son of Man in Daniel chapter 7. በዳንኤል መጽሐፍ ምዕራፍ 7 ላይ
ስለ ሰው ልጅ ያየው ራእይ ላይ የሰው ልጅ ብሎ የሚናገረው ስለዚህ ነው። The one like the Son of Man comes into the presence of the Ancient of Days. እና መጣጡ ከጥንት የሆነ የሰው ልጅ የሚመስል ሲመጣ አየሁኝ ይላል ዳንኤል። He receives worship. እና አምልኮን ሲቀበል ያሳያል። ዳንኤል በራእይ ነው ይሄንን የሚያየው። And he receives a kingdom that will never end. እና መንግስትም ተሰጠው ይላል። ለመንግስቱም ደግሞ ፍጻሜ የለውም ብሎ ዳንኤል መጽሐፍ ይናገራል። So this is Nicene Orthodoxy, the homoousios, the divinity of the Son, and also has some of those other elements we saw in the Apostles' Creed back in there to make it more complete. ይሄ ነገር እዚህ ጋር የምንመለከተው የኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነት በደንብ አድርጎ የሚያብራራ የሚገልጽልን ነው። በሐዋርያት የእምነት መግለጫ ላይ የነበረውን በደንብ አድርጎ የሚያጠናክርልን ክፍል ነው ማለት ነው። And now we have a section on the Holy Spirit which has more detail than the previous creeds. ቀድሞ ከነበሩት ከየትኞቹ መግለጫዎች በደንብ በተሻለ መልኩ ስለ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ የሚያብራራ ክፍል አለ። The previous creeds just said, and we believe in the Holy Spirit. ቀድሞ የነበረው መግለጫ የሚለው በመንፈስ ቅዱስ ደግሞ እናምናለን ብቻ ነው የሚለው። But this creed says that the Holy Spirit is the Lord and giver of life. ይሄኛው መግለጫ ግን በተለየ መልኩ መንፈስ ቅዱስ ጌታና ሕይወትን የሚሰጥ ነው ይላል። Clearly that is saying he is God. ይሄ በግልጽ የሚያሳየን እሱ አምላክ ነው እያለ ነው። Because there can be only one Lord and only one life giver. ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን አንድ ጌታ ነው ያለው፣ አንድ ሕይወት ሰጪ ነው ያለው። Who proceeds from the Father and the Son. ከአብና ከወልድ በሚሰርጽ ወይም በሚወጣ ብሎ ነው የሚለው። Now the original Constantinopolitan Creed actually didn't have and the Son, so you can put brackets around and the Son. ስለዚህ የመጀመሪያው የዚህ የኒቂያ ቆስጠንጢንያ መግለጫ ከአብ ይሰርጻል የሚል ብቻ ነው ያለው። ስለዚህ ከወልድም የሚል የለውም። ስለዚህ እሱ ላይ በስክሪፕቶ ብራኬት አድርጋችሁ ያሉ ሌላ ኢሹ ስለሆነ ከአብና ከወልድ ነው የሚለው። ይሄኛው እናንተ ያዛችሁት ሪደር ላይ ኦሪጂናሉ የሚለው መንፈስ ቅዱስ ከአብ በሚወጣ ነው የሚለው፣ ከአብ በሚሰርጽ ነው ከወልድ ነው። ስለዚህ ወልድ የሚለው በብራኬት አድርጉት እናንተ ለማስታወስ በኋላ። This is a later addition that will be a controversy. ይሄ በኋላ ላይ የተጨመረ ነው እና በቤተክርስቲያን ውስጥም መከፋፈልን ያመጣና ትልቅ ውዝግብ ያስነሳል። The creed originally read, who proceeds from the Father. በመጀመሪያ የነበረው መግለጫ የሚለው ከአብ በሚወጣ ወይም በሚሰርጽ ነው። That's it. ያንን ብቻ ነው የሚናገረው። Who with the Father and the Son together is worshipped and glorified. ከአብና ከወልድ ጋር በአንድነት የሚሰገድለት ወይም የሚመለክ የሚከበር ይላል። Another statement of the Holy Spirit's divinity. ይሄ ደግሞ ሌላው የመንፈስ ቅዱስን አምላክነት የሚያብራራ ክፍል ነው። Who spoke through the prophets. በነቢያትም አድሮ በተናገረ። That is a formal acknowledgement of what the church had always believed and taught. ይሄ ቤተክርስቲያን ከዘመናትም በፊት ስታስተምረውም ስታምንበት የቆየችበት ነገር ነው። Notice that this creed does not say that the Spirit is homoousios with the Father and Son. ይሄኛው መግለጫ ልብ ብላችሁ ከሆነ መንፈስ ቅዱስ ከአብ ጋር በመለኮት አንድ ነው ወይም ሆሞኡሲዮስ ነው ብሎ አይናገርም። It seems that there had been so much arguing about that word and that everybody was now okay with using it about the Son. But I think they decided to not be controversial and to rather describe the Holy Spirit's divinity rather than use that word. ስለዚህ መጀመሪያም ሲጠቀሙት ሆሞሲዮስ የሚለው ቃል ከእግዚአብሔር አብ ስለ እግዚአብሔር አብና ወልድ ያለውን ህብረት ለመግለጽ ተጠቅመዋል። አንድ መለኮትነት ወይም ባህሪ ያላቸው እና ይህንን ቃል ለመንፈስ ቅዱስ ከተጠቀምን እዛም አከራክረዋል። ስለዚህ እዚህ ጋርም ሌላ ችግር ከሚፈጠር የመንፈስ ቅዱስን አምላክነት በሌላ መንገድ ብናብራራ ይሻላል የሚል ነው የወሰዱት። That is what they mean, even though they haven't used the word. ቃሉን እዚህ ጋር ባይጠቀሙትም ያሉት ግን ይሄንን። And then finally, in one holy, Catholic and Apostolic Church.
እንዲሁም ደግሞ በአንዲት ቅድስት ኩላዊት ወይም ካቶሊካዊት የሐዋርያት ቤተክርስቲያን ብሎ ይላል። Holy means separate. ቅዱስ ማለት የተለየ ማለት ነው። ቅድስት ማለት separate from the world, called out from the world. ከዓለም የተለየ ከዓለም ውስጥ ተቀርቶ የወጣ ማለት ነው። Catholic means universal. ኩላዊት ወይም ካቶሊካዊት ማለት ደግሞ ዓለም አቀፍ ወይም ኩላዊት ማለት ነው። This is not yet used for the title Roman Catholic Church. ይሄ ቃል በራሱ አሁን የምንጠቀመው የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ተጠቅመውት አልነበረም ወይም እንደዛ የሚባል ቤተክርስቲያን አልነበረም። And it is apostolic because it is in keeping with the apostles' teaching. ቤተክርስቲያን ደግሞ ሐዋርያት ናት፣ ምክንያቱም በሐዋርያት እምነት መሰረት ላይ ስለቆመች። We acknowledge one baptism for the remission of sins. ኃጢአት የሚሰረይበት ደግሞ አንዲት ጥምቀት በአንዲት ጥምቀት እናምናለን። በኃጢአት ስርየት የሚደረግባት በአንዲት ጥምቀት እናምናለን ይላል። We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. የሙታን ትንሣኤ እንዲሁም ደግሞ የሚመጣውን ዓለም ሕይወት ተስፋ እናደርጋለን ብሎ ይላል። In fact, that is the actual meaning of eternal life. Eternal life in Greek is the life of the age to come. የዘላለም ሕይወት ለሚለው ቃል እዚህ ጋር በሚመጣው ዓለም የሚለው ቃል የግሪኩ ቃል የሚለው የዘላለም ሕይወትን ቃሉን ሲጠቀመው ስለሚመጣው ዓለም ነው የሚናገረው ወይም ደግሞ ስለሚመጣው እግዚአብሔር መንግስት ነው። Okay, so are there any questions about the creed before we do the questions in the reader? ወደዚህ ጥያቄዎች ላይ ከመሄዳችን በፊት ሪደሩ ላይ እዚህ ጋር ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄ ማንሳት ትችላላችሁ። እሺ እዚህ መጨረሻው ላይ በአንዲት ቅድስት ኩላዊትና ሐዋርያት ቤተክርስቲያን ኃጢአት በሚሰረይባት በአንዲት ጥምቀት እናምናለን። ጥምቀት ኃጢአት የሚሰረይባት it says we believe in one baptism for the remission of sin. So Yes. Is that true that baptism can bring a remission of sin? That is very well spotted. They actually did believe that that is the point at which sins are forgiven. Yes. Yes, that's what was believed, that baptism was the point of cleansing from sin. And that, as we will see, is going to lead to some problems with what we do if we sin after baptism. ይሄ ነገር በቤተክርስቲያን ውስጥም ክርክር ያስነሳ ጉዳይ ነው። ግን የሚታመነው ምንድነው? መታጠብ በራሱ ከመንጻት ስርዓት ጋር የእስራኤላውያንን የመንጻት ስርዓት ጋር ስለሚያያዝ ኃጢአትን መንጻት ነው የሚል አስተምሮ አላት ቤተክርስቲያን መጠመቅ። ነገር ግን አንድ ሰው ከተጠመቀ በኋላ ደግሞ ኃጢአት ቢሰርስ የሚለው ደግሞ ሌላ አከራካሪ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች ይጠመቃሉ፣ ሲጠመቁ የነበራቸው ኃጢአት ነጽቷል ወይም ታጥቦ ነጽቷል የሚል አስተምሮ አለ። ከዛ በኋላ ኃጢአት ድጋሚ ይጠመቁ ነው ወይስ ምንድን ነው? የኃጢአት መንጻት ጥምቀት ያመጣል የሚል ክርክር አስነስቷል ማለት ነው። Of itself, it is not unscriptural. Have a look at Acts 2. በራሱ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ የመጣ ሐሳብ አይደለም የኃጢአት መንጻት የሚለው። እሺ የሐዋርያት ሥራ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ Acts 2:38 uses that terminology. ይህንኑ ቃል ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 38 ይጠቀማል። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 38 የደረሰ ሰው ሊያነብልን ይችላል። Yep. ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 38 ላይ ይህንኑ ቃል ይጠቀማል። እንደዚህ ይላል፣ ጴጥሮስም ንስሐ ግቡ፣ ኃጢአታችሁም ይሰረይ ዘንድ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ፣ የመንፈስ ቅዱስንም ስጦታ ትቀበላላችሁ። Here in Acts, the emphasis is on the name of Jesus Christ bringing forgiveness, and baptism is your public association with the name of Jesus Christ. እዚህ ሐዋርያት ሥራን በደንብ ስታጠኑት የሚያስረዳው ሐሳብ ምንድን ነው? በኢየሱስ ክርስቶስ ስለመጠመቅ ነው የሚያወራው። ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ ሲላቸው በኢየሱስ ክርስቶስ የመጣውን የኃጢአት ስርየት ላይ ነው ማተኮር የፈለገው ጴጥሮስ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስራና በኢየሱስ ክርስቶስ ማንነቱ ምክንያት መታጠብ መጥቷል፣ የኃጢአት መንጻት መጥቷል። ስለዚህ ይሄንን የኃጢአት መንጻት በኢየሱስ ክርስቶስ አግኝታችኋል። ስለዚህ በአደባባይ ደግሞ ምስክርነታችሁን የምትገልጡት በመጠመቅ ነው ይላል ማለት ነው።
ሲብራራ እንደዛ ነው የሚሆነው። ስለዚህ መጠመቅ በራሱ በአደባባይ መመስከር ነው። ምኑን ነው መመስከረው? በኢየሱስ ክርስቶስ የኃጢአት ስርየትን እንዳገኘው መመስከር ነው። ያንን ነው የሚያሳየው። If we understand it that way, that it's the name of Jesus Christ and faith in his name that brings forgiveness, then yeah, baptism is just associated with declaring that. ይሄንን በእነዚህ አይነት መልኩ መረዳት ያለብንም ለምንድን ነው? ይሄ በኢየሱስ ክርስቶስ የኃጢአት ስርየት እንደመጣ አይደል? እኛ ምናምነው እንደዛ ነው አይደል? በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ የኃጢአት ስርየት መጥቷል። ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ የመጣውን የኃጢአት ስርየት ከተቀበልን በኋላ ካመንን በኋላ ጥምቀት የምናደርገው በአደባባይ መመስከር ነው። ያንን ማሳየት ነው። ስለዚህ በራሱ ከኃጢአት ስርየት ጋር ሄዶ ተገናኝቷል ማለት ነው። ቀጥታ የኃጢአት ስርየትን ባያመጣም ኢየሱስ ክርስቶስን በማመናችን ኃጢአት ስርየትን አገኘን። ስለዚህ ደግሞ መጠመቃችን ያንን መመስከራችን ኃጢአት ስርየትን መመስከር ነው። እኔ ይሄን ቦታ ነው በጣም ጴጥሮስ መንፈስ ቅዱስ ከወረደ በኋላ መንፈስ ቅዱስን ተሞልቶ ሲሰብክ ኢየሱስን የሰቀሉት በሐዋርያት ላይ ስደት ያመጡ ሰዎች ቆሞ ዝም ነበር። ይህን ስም እንዲጠሩ አይፈልጉም። ኢየሱስን የገደሉ ሰዎች የሰቀሉ ማለት ነው። ይህን ስም አትጥሩብን ብለው ሲከለክሏቸው እነሱ ደግሞ በኢየሱስ ስም ይሰብኩ ነበርና ልክ ልባቸው ሲነካ ለመዳን ምን ማድረግ አለብን ብሎ ጠየቁ። ለመዳን ይሄ እናንተ የጠላችሁት ስም እሱ ከዳመናውታት አምላክ ተደምነን ተሰሞቱ በላይ ነው የክርስቶስ ኢየሱስ ተሰጥቷቸዋልና በስሙ ምኑን ተጠመቁ ያለው ስፔሻል ዴት ይሄ ምክንያቱም እነኛ ሰቃውና ገዳዮች ናቸው። ሐዋርያትን እያሰደዱ ለመዳን በመንፈስ ተሞልቶ ሲሰጥ ልባቸው ሲነካ እንደ መፍትሄ ለአንድ ጊዜ የተሰጣቸው ነው። በኢየሱስም ስለመጣ የተባለው እነሱ ራሳቸው ስሙ እንዳይጠራ ስለሚፈልጉ ስሙ እኮ ያድናል ብሎ አስረግጦ የነገራቸው ይሄንን ነውና ይሄኛውና ያኛው ይገናኛል ወይ? አሁን ይሄ በኢየሱስም ስለመጠመቅም ኢሹ ውስጥ ስለገባ ነው። በኢየሱስም የመጠመቅንም ኢሹ አነሳ። አሁን ደግሞ መጀመሪያ ያነሳልን ጥምቀት የኃጢአት ስርየትን ያመጣል። እዛ ቦታ ላይ ስፔሻሊ የኢየሱስም አትጥሩብኝ ላሉ ሰዎች መልስ ነው። ይሄኛውና ያኛው ይገናኛል ወይ? Okay. Here Peter is saying for the Jews, those who are gathering there, they need to be baptized by the name of Jesus. Yes. So that's, I understand, he's saying that before I understand, the understanding to this verse, my understanding on this verse is that Jesus, the apostles are using the name of Jesus to baptize them. Yes. You have said we have get remission of sin by the name, by Christ. What Yes. he has done and by believing in his name. But Apostle Peter is emphasizing his name here, the name of Jesus, because those people around him, they were against the name of Jesus. They are saying, you don't have to preach in the name of Jesus. So Peter is confirming that I am baptizing you by the name of Jesus, that you opposed him already. Yes, and the Jews understood the rest of the Old Testament, and this was the missing piece. All they really needed to understand was that the Christ that they were looking forward to, the everlasting King of all those promises, is Jesus whom you crucified. There was not much else for them to learn in terms of being ready for baptism. ልክ አንተ እንዳልከውን ግን የሚያገናኘውም ሀሳብ ምንድን ነው? እሱ ያለችው እነዚህ የተሰበሰቡት ኢየሱስን የሚቃወሙ አይሁዶች ስለ የብሉይ ኪዳን እውቀት አላቸው። ሙሉን የብሉይ ኪዳን ይረዳሉ። ስለዚህ እነሱ ሌላውን ነገር ለነሱ ማስረዳት አይጠበቅም። እነሱ ሲቃወሙት የነበረው የኢየሱስን ማንነትና የኢየሱስን ስም ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ሲጠበቅ የነበረው መሲህ እንደሆነ፣ አዳኝ እንደሆነ፣ ንጉስ እንደሆነ አጽንኦት ለመስጠት ሐዋርያው ጴጥሮስ እዚች ጋር የቀረችው እሷ ነች። ከነሱ የጠፋችው ነገር ወይም ከመሃል የወጣችው ያልተረዱት የኢየሱስን አምላክነትና የኢየሱስን ሲጠበቅ የነበረው መሲህ መሆኑን ነው። ስለዚህ ያንን ማረጋገጥ ነው የጴጥሮስ ስራ። ለዚህ ነው በጥምቀት ጊዜ በኢየሱስ ስም ተጠመቁ ብሎ የኃጢአትን ስርየትንም ሌሎችንም ነገሮች ከኢየሱስ ጋር የሚያገናኘው ማለት ነው። የነበሩ ሰዎችን ኢየሱስን ለማስታረቅ ለማለት ነው። In the very early days in Jerusalem, Hello, Ms. the name አንዴ ቆይ and baptism occurred together. Right? Yes. They
There really wasn't any time difference. Okay? When you have Gentile believers, pagan Gentile believers, who decide they want to follow Jesus, there is a long catechumenate, a long period of learning before baptism. They have separated. ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጡ ወይንም ክርስቲያኖች የሆኑ ሰዎች አይሁዶች ከሆኑ እዛው ባመኑበት የኢየሱስን ስም እየጠሩ መጠመቅ ይችላል። ምክንያቱም እነሱ የብሉይ ኪዳን እውቀት ስላላቸው። ነገር ግን አሕዛቦች የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተከታይ ሲሆኑ ወይንም ስለ አይሁድ እምነት ምንም እውቀት የሌላቸው አሁን ጋር ፊረስ ጀንታይልስ የሚባሉ ቆርኔሌዎስ አይነት የአይሁድ እምነት ላይ የተጠጉ ምኩራብ የሚሰሩ አብረው የአይሁድን እምነት የሚያውቁ አሕዛቦች አሉ። ግን ምንም እውቀት የሌላቸው አሕዛቦች ከሆኑ ረጅም የሆነ የትምህርት ጊዜ ይጠብቃቸዋል። ያንን የትምህርት ጊዜ ሲጨርሱ ነው የሚጠመቁት ማለት ነው። And so that is the point at which sins are forgiven. The confession, the forgiveness, the baptism, all together. But later, the baptism is at a distance. And the church had begun to think that this was when the sins were forgiven. And you repeat that. Yeah. So in the early days, this was really all one event. Confession, forgiveness, baptism. በጥንቷ ቤተክርስቲያን ወይም ይሄ መጀመሪያ የነበረው እነዚህ አይሁዶችን ሲጠመቁ በነበረበት ሰዓት የነበረው ሶስቱም የተያያዙ ናቸው። የኢየሱስን ጌትነት የኃጢአት ስርየትን እንደሚያመጣ ማመንና መናገር ከዛም በኋላ መጠመቅ እንዲሁም የኃጢአት ስርየት አንድ ጊዜ የመጡ ነገሮች ናቸው ወይ በአንድነት የተገለጹ ናቸው። That is what Peter is assuming in Acts 2:38. ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2:38 ላይ ጴጥሮስ ይህንን ነው እያሰበ ያለው። እነዚህ ሰዎች የኢየሱስን ጌትነት ከተናገሩ ከተጠመቁ የኃጢአት ስርየትን አግኝተው አንድ ላይ ያገናኘው ከዛ የተነሳ ነው። የኃጢአት ስርየትን ሶስቱም በአንድ ቦታ ላይ መጥተዋል ማለት ነው። የኃጢአት ስርየት በኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ ወይም ጌትነቱን መናገር ከዛ መጠመቅ ኢንስታንት ነው ወይም የተራራቀ ክስተት አይደለም። ወዲያው ይጠመቃሉ፣ ኢየሱስን ጌትነት ይናገራሉ፣ የኃጢአት ስርየታቸውን ይቀበላሉ። አንድ ጊዜ የተከሰተ ነገር ነው። By the 4th century, ነገር ግን ወደ አራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ስንመጣ where the decision to follow Jesus was separated from baptism, the early church connected the forgiveness of sins with baptism, not the ስለዚህ original አሁን sin. በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ ሰዎች ክርስቲያን ሲሆኑ እዚህ ጋር እንዳለው ቀጥታ ወዲያው አይጠመቁም። የኃጢአት ስርየት የሚለውን ኮንሰፕት እዚህ ጋር ቀጥታ አይመጣም። ሰዎች ጌታን ሲያምኑ እዚህ ጋር ኢየሱስ ክርስቶስን ሲቀበሉ ረጅም የትምህርት ጊዜ ይጠብቃቸዋል። ቤተክርስቲያን ስታስተምር አሁን ጴጥሮስ እንዳደረገው ሶስቱንም ነገር አንዴ ነው አይደል የሚያደርገው? በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌትነት እመኑ፣ ተጠመቁ፣ ከዛ ኃጢአታችሁን ስርየት ታገኛላችሁ ነው የሚለው። ግን እዚህ ጋር ቤተክርስቲያን ምንድነው የምታደርገው? መጀመሪያ ሰዎች በኢየሱስ እንዲያምኑ ታደርጋለች። ረጅም የትምህርት ጊዜ ትሰጣቸዋለች፣ ከዛ ይጠመቃሉ። ስለዚህ ጥምቀትን የኃጢአት ስርየትን እዚህ ጋር ያነሷቸው። የኃጢአት ስርየትን የሚያገናኙት እዚህ ጋር መጣው ከጥምቀት ጋር ያገናኙት በቤተክርስቲያን ማለት ነው። ሶስቱን አንድ ላይ ማምጣት ስለማንችሉ ማለት ነው። We will see that this will cause problems. Okay? ይሄ ነገር በራሱ ችግር እንደሚፈጥር በኋላ ላይ እናየዋለን። የተወሰነ ችግር ይፈጥራል። But we'll discuss that later. But we can read this creed just as Peter understood it in Acts 2, that it is the confession of the name that brings the forgiveness. ስለዚህ ይሄንን መግለጫ ስናነብ በአእምሯችን ሊመጣ የሚገባው ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ነው። ሰዎች በኢየሱስ ክርስቶስ አምነው ኢየሱስን ጌትነት ተናግረው ይጠመቃሉ፣ የኃጢአት ስርየትንም በዚያው ይቀበላሉ የሚለው አንድ ላይ ተያይዞ ያለ ሐሳብ ስለሆነ በዚህ አይነት መልኩ ነው የምንረዳው። ግን ጥምቀት በኋላ ላይ ስለሚመጣ ነው ከጥምቀት ጋር ያያያዙት ቤተክርስቲያን ማለት ነው። someone has question. Yes. ጥያቄ ያለኝ ያልከው ማን ነበር? I want to, እሺ any more discussion on that I'd like to save for later when we talk about penance. Okay. If we can just kind on remission of sin. Yeah. ይሄ ኃጢአት ስርየትን በሚመለከት ፔናንስ የሚባል ስርዓት አለ በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ። እሱም በኋላ ስለምንነጋገርበት እሱ ላይ በደንብ ነው የኃጢአት ስርየት ምንድነው ምናምን የሚል ኃጢአት መንጻት በደንብ እንኖራለን። እሱ ላይ ጥያቄ ካላችሁ ለበኋላ አቆዩት። ከሱ ውጪ ከሆነ ግን ማንሳት ይቻላል። እሺ አዳሙ ቀጥል። But other questions on the ክሪዱ ላይ አሁን ወይ እሺ ይሰማል።
አሁን ከተነበበው ያልተሟላ ያለው ነገር በግልጽ አልታየኝም። አንድ እሱ ነው። ትንሽ አጠር ተደርጎ አሁንም ብዛት ሁለተኛ ደግሞ ሰው በየቤትነቱ በተለያዩ የእንጨት ስርዓት ያሉ ድምጽህ ይቆራረጣል ወይ? ሶሪ የአንተ ኮኔክሽን ከሆነ አላወኩኝም። ድምጽህ ይቆራረጣል። አዳሙ ሁለት ነው ከፍ ያለውና አንዱን ዘጋው። ሁለተኛውን ዘጋው፣ አንዱን ብቻ ተጠቀም። Maybe he writes out the ወይ ጥያቄን በጽሁፍ አድርገህ እዚህ ቻት ቦክስ ላይ ያስቀምጥልን ከዛ ይመልሰዋል። እዚህ ሌላ ያነሳ ሰው ነበር እሱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስታመን ስለደህንነት የሚያመለክት ነው የውሃትን በትን አስበምናለን። ሌላ ደግሞ ሐዋርያት ስም ሐዋርያት ማለት ነው። ቦታ በጣም የሚጠቀሙበት እንግዲህ የእምነታቸው የቀነበት አድርጎ የሚጠቀሙበት ስለሚሄድ ይህንን ደግሞ እንዴት ነው የምናገረው? በሮም በማርቆስ ወንጌል 16 ላይ ደግሞ ሲናገር ያመነ የተጠመቀ ይድናል በኋላ ያላመነ ግን ይፈረድበታል። ስለዚህ ያልተጠመቀ ይፈረድበታል አይደል? ስለዚህ ይህንን እንዴት ነው here the apostolic churches, some of here the churches who believe that baptism can bring salvation, because here it relates with the confession of sin. Baptism and sin forgiveness are related here, so it seems that baptism can bring salvation. They interpret this verse like this and they'll say we can be saved while we are baptized. Baptism is a way of salvation. And also he mentioned Mark, the Gospel of Mark, it says anyone who believes in baptized has eternal life. that is not in the oldest manuscripts. We need to be careful. Mark. Yeah, that Okay. long ending of Mark, we need to be careful not to use that to construct a doctrine. It's like Okay. the story of the woman taken in adultery. It's not in It's the not early in all of the manuscripts. early manuscripts. Yeah. I appreciate your interest in this topic, and we will be talking about that later in the course. I think we need to focus on the creed Okay. now, okay? አሁን መግለጫው ላይ አተኩረን እናያለን። ግን ይሄ አሁን ያነሳው ሀሳብ ክሪቲካል ነው። በኋላ ላይ የምናወራው እንደገና ታሪክ የሚለው ሀሳብ ግን ማርቆስን የጠቀስከው ሩክን ለመገንባት ነው ይላል። ማርቆስ በራሱ አሁን በኦልድ ማኑስክሪፕቶች ላይ በዮሐንስ ወንጌል ላይ በዝሙት የተያዘችው ሴት ታሪክ በጥንታዊ ልጆች ላይ ነው። በጣም ኦልድ የሚባሉ ማኑስክሪፕቶች ላይ ነው። ስለዚህ በኋላ የተጨመረ ነው ተብሎ ክርክር ይነሳበታል። በነገር ለቆት ነው እንግዲህ ማርቆስ ወንጌል እንደዛ ነው የሚነሳው። በራሱ በጣም ኦልድ በሆኑ ማኑስክሪፕቶች ላይ ስለሌለ ሌላ አይነት ክፍሎች ጋር ተከራከር እኔ በጥንት ልጆች ላይ ነው ብለው ስለሚሉ ብዙም ክፍል ለመገንባት አይሆንም ሀሳብ ማለት ነው። ግን ጥልቀት ያለው ላይ አይደለም የሚለውም በኋላ እንነጋገርበት። The whole topic. አንድ ራሱ የቻለ ቻፕተር አለ ጥልቀት የሚመለከት። እሺ ይጋም ወይ አፕ ፐርሰንት Yep. የስላሴን አስተምሮ እግዚአብሔር ወልድ ከእግዚአብሔር አብ የተወለደ የሚል ሀሳብ አለው። ሁለተኛው ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ከእግዚአብሔር የወጣ የሚል ሀሳብ አለው። ምናልባት ይህንን ሀሳብ እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዘላለማዊ ናቸው ከምለው ሀሳብ ጋር ምናልባት እንዴት ማጣጣል ይችላል ሀሳብ የሚለው ነገር ነው። ለምሳሌ አሁን ከዘላለም በፊት ከእግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ ተወለደ የሚለው ቃል መነሻ ስናደርግ እንደገና ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ከእግዚአብሔር አብ ወጣ ከተባለ ከሆነ ጊዜ በፊት አልነበሩም የሚለው ትርጓሜ የሚሰጥበት አግባብ አለ። ስለዚህ ከዚህ አንፃር ምናልባት
ዘላለማዊ ናቸው የሚለውን ሐሳብ እንቀበላለን። ነገር ግን ከመጽሐፍ ቅዱሳዊ ሐሳብ ጋር አንድ ላይ ማድረግ ማለት ምን አይነት ትርጉም ሊሰጠው ይችላል የሚለውን አንድ ጥያቄ ማንሳት ፈልጋለሁ። ሁለተኛ ደግሞ ሙስሊሞች የሚያነሱት ነገር አለ። እግዚአብሔር አይወልድም አይዋለድም የሚል ሐሳብ አለና ከእግዚአብሔር አብ የተወለደ የሚል ሐሳብ ለእግዚአብሔር ወልድ የተሰጠው ይህንንም ሐሳብ ከዛኛው ሐሳብ ጋር እንዴት ገናኝተን ተገቢ የሆነ ምላሽ Basically, here raises two questions. The first question is that in the creed it says the Son was begotten from the Father and the Spirit was proceeding from the Father. This, the words by itself, proceeding and begotten, shows at some point of time, because if he begotten or he is proceeded, there is time for that to happen. The word by itself indicates that, and how can we relate that their relations eternal and they are eternally begotten and eternally proceeded? Also answering in relation to the Muslims, they say God cannot be God, or God cannot have a son, or he cannot be gay. We are letting the limitations of the words define God, rather than letting the Father's understanding of God define the words they used. So when we talk about a person begetting or a person sending, yes, they happen with a beginning in time. But the fathers emphasize that is not how this is to be understood. እዚህ ጋር የምንጠቀመው ቃል በራሱ ውስንነት ያለው ነው። ወለድ መሰረት የሚለውን ቃል ስንጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ እኛ እየፈቀደን ያለ ነው የእግዚአብሔር አብና የእግዚአብሔር ወልድ ግንኙነት ቃሉን በራሱ እንዲገልጸው እንጂ ቃሉ የእግዚአብሔርና ወልድንና የሁለቱን ግንኙነት እንዲገልጽ አንፈቅድም። ምክንያቱም ለምንድን ነው ወለደ የሚለው ቃል ለሰውም ስንጠቀመው በሆነ ጊዜ ውስጥ የሚከሰት ማለት ነው። መወለድ ማለት በሆነ ሰዓት አቁኛል መውጣት የሆነ ሰዓት የሚከሰት ነገር ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር ለማብራራት ምክንያቱም የቃል ውስንነት የሰው መወለድ እግዚአብሔርን ያብራራል። ስለዚህ ቃሉን ተጠቅመን እግዚአብሔርን ማብራራት ሳይሆን እግዚአብሔርን ባህሪ ወስደን ቃሉን መጠቀም ነው። ስለዚህ ቃሉ በራሱ ሙሉ ለሙሉ እግዚአብሔርን አያብራራም። በአብና በወልድ መካከል ያለውን ግንኙነት አያብራራም። ግን የእግዚአብሔር ወልድና የእግዚአብሔር አብ ግንኙነት በቃል ውስጥ እንዲብራራ አድርገናል። ቃሉን ተጠቅመነዋል አይነት ነገር ነው እንጂ ቃሉ በራሱ ውስንነት አለው። So could they have used better words? Perhaps. ሌላ ቃል መጠቀም ይችሉ ነበር ምናልባት ካለ ያ ቃል. But they used those words and they always qualified them as saying eternally begotten, eternally proceeding. That was their understanding. ስለዚህ እነሱ ይሄንን ቃል ሲጠቀሙ ደግሞ ሁሉ ጊዜ የሚሉት አለ ከዘላለም በተወለደ ወይ አንድያ ልጅ ሆኖ ከዘላለም በተወለደ እንዲሁም ደግሞ ከእግዚአብሔር ከዘላለም በሰረጸ የሚለውን ይጠቀማሉ። ስለዚህ ዘላለማዊነታቸውን ያንን ይጠቅሳሉ። ምክንያቱም ለማብራራት የፈለጉት ሐሳብ ይሄንን ስለሆነ ማለት ነው። Okay, so we've sort of answered question 1 there. ስለዚህ አንደኛው ጥያቄ መልሰናል። እዚህም እንትናችሁ ያለውን ጥያቄ ነው ያነሳችሁት። but one question. Yep. He also asked in relation to the Muslims. Oh, yeah. To say, yeah. So their conception of God is rather like, kind of like Arius. In fact, my understanding is that Muhammad talked to Arian Christians and had this idea of the one God who is autotheos, who puts forward the Son and the Spirit as lesser divinities. Yeah. But yeah, that is their argument. Their argument, yeah. That is how they understand God. That is not how we understand God. የነሱ አስተምሮ በዋናነት ነብዩ መሐመድ ያገኛቸው ክርስቲያኖች የአርዮስን ክርስትና ያስተምሩ ነበር። ያውጣውን የሚፈጽሙ በአርዮስ ክርስቲያኖች ነብዩ መሐመድ ያገኛቸው ወይም የተነጋገራቸው ክርስቲያኖች እግዚአብሔር አንድ እንደሆነና ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ የሚያምኑ ክርስቲያኖች አርዮስ ወይም አርዮሳውያን የሚባሉት ማለት ነው። እሱ ያለ እና ያው ጆቫ ዊትነስ የሚባሉት ማለት ነው። ጆቫ ዊትነሶች የሚባሉ ክርስቲያኖች ነው መሐመድ የሚያላቸው። ስለዚህ ነብዩ መሐመድ እግዚአብሔር አይወልድም አይዋለድም ሲል ትንሽ የነበረው የአርዮስ አይነት ነው። ስለዚህ
ይሄ ከዘላለም መወለድ የሚለውን ትክክለኛውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ አስተምህሮ አያውቅም እሱ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ተነስተው ነው ዲፋይን ሲያደርጉ በእነሱ ሪፈር የሚያደርጉትን የማንስታንስ ማለተው የተሳሳተ ጎስፕላል ወይም የጎስፕል ቶማስንና ሌላ የወንጌላትን ሪፈር ያደርጋሉ። ስለዚህ ክርስቶስን ሲናገሩ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱም የሚያምኑት ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደው ለእነዚህ ወንጌላት ላይ የሐሰት ወንጌላት ላይ እንደሚናገር እግዚአብሔር አብ ከማርያም ጋር ሴክሹዋል ሪሌሽን አድርጎ ነው የተፈጠረው የሚል አስተምረዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር አብ ደግሞ ከማርያም ጋር ሴክሹዋል ሪሌሽን አድርጓል እንጂ ወንጌላችን ጋር እንዴ የለም። መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ይመጣል፣ ይጸልይልሻል፣ ከዛ ልጅ ትወልጃለሽ ነው አይደል? ስለዚህ ያንን የሚያሳይ ጎስፕል ያነበበው ያገኛቸውን ሰዎች አረጋውያን ከዚህ ተነስተው ነው አምላክ አይወለድም ብለን መቃወም አለብን ብሎ መሐመድ ያነሳው ማለት ነው። ከዚህ ሀሳብ ተነስቶ Okay. Yeah. All right. Let's just look at Philippians. She's asking about the baptism, but let me try to answer her because she's asking about Philip that he baptized the Ethiopian eunuch. Yes. The Ethiopian eunuch was a God-fearing Gentile. Yes, he knew his scriptures. Yeah. He just needed to know, this person in Isaiah is Jesus. already given that part to Ayush and now, what I would imagine a god or on your signature. Himself, I would imagine a gas. Isaiah and Zablo, Yanaba, very nice for the mess a little. Jesus missing point to know. Jesus know that I mean, then it was we don't know. And she asked another question about the Catholic Church. Yep. Catholic and Holy Church. Is that to use it now? Probably too easy to misunderstand now. It is still a legitimate word, but it can cause confusion because for 1500 years it has been used to describe the Roman Catholic Church. ይህንን ቃል አሁን መጠቀም ብዙ ግርታ ሊፈጥር ይችላል። አንዲት ካቶሊካዊ ቤተክርስቲያን የሚለው ማለት ነው። ምክንያቱም ኦልሞስት ከ500 ዓመት በላይ ካቶሊክ የሚባል ቤተክርስቲያን አለ። ስለዚህ ካቶሊካዊ ቤተክርስቲያን በአንዲት ካቶሊካዊ ቤተክርስቲያን እናምናለን ሲሆን በአንዲት ቅድስት ቤተክርስቲያን እናምናለን ቸርች ላይ የሚባለው መግለጫው የሚባለው በአንዲት ቅድስት ቤተክርስቲያን እናምናለን ነው የሚለው እንጂ በአንዲት ቅድስት ካቶሊካዊት ነው የሚለው ትክክለኛው መግለጫ። ግን አሁን ካቶሊካዊት ብለህ ቸርች ውስጥ አሁን መካኒዝም ይባል በካቶሊክ እናምናለን እንደማለት ስለሆነ እሱ ቃል እና መጠቀሙ ግርታ ነው የሚፈጥረው። ካቶሊካዊት ማለት ግን ዓለም አቀፍ ወይ ዩኒቨርሳል ወይ ኩላዊ ቤተክርስቲያን ማለት ነው። Okay. So Philippians 2. Philippians 2 verses 5 to 11. As Mescona reads this, I want you to think about what the creed says about eternal Son coming down, suffering, raised, going up to glory. Verse 5 to 11. ምዕራፍ 2 ከ5 እስከ 11 ያለውን እኔ ሳነብላችሁ እናንተ መግለጫው ላይ ያለውን ሐሳብ እንድታስቡ ነው። ከክብሩ ወደ ታች እንደመጣ እንደሞተ እንደተቀበረ እንደተነሳ እግዚአብሔር ቀኝ እንደተደረገ ተመልሶ እንደሚመጣ ሚል አለ መግለጫው ላይ። ስለዚህ እሱን በአእምሯችሁ ይዛችሁ ከምዕራፍ 2 ከ5 እስከ 11 በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ይህ ሐሳብ እናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን።
እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን በከማል እንደሚገባ ነገር አልቆጠረውም። ነገር ግን የባሪያን መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ። በምስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ፣ ለሞትም ይኸውም የመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘ ሆነ። በዚህም ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው፣ ከስምም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠው። ይህም በሰማይና በምድር ከምድርም በታች ያሉት ሁሉ በኢየሱስ ስም ይበረከኩ ዘንድ ምላስም ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክር ዘንድ ነው። So Jesus, in very nature God, ኢየሱስ በባህሪው አምላክ የሆነ ወይ መለኮት የሆነ only begotten Son of God, begotten from the Father before ages, ከዘላለም በፊት ደግሞ የእግዚአብሔር አንድያ ልጅ የሆነ ጅማሬ ፍጻሜ የሌለው የእግዚአብሔር አብ ብቸኛ ልጅ የሆነ did not grasp that, but ይህንን made ብቸኛ himself ልጅ nothing. መሆኑንና በእግዚአብሔር አብ ዘንድ የሚከበር የነበረውን ክብር መቀማት ወይም ደግሞ መተው እንትን አላለው። For our salvation came down from heaven and was incarnate, took the form of a servant. ስለ ደህንነታችንም ደግሞ ወደ ሰው ልጆች መጥቶ ሰው የሆነ ስጋንም ለብሶ ስጋም ከመልበስ አልፎ ደግሞ የባሪያን መልክ ያዘ ነው። Humbled himself to death on a cross. ራሱንም ደግሞ ለሞት አዋረደ፣ በመስቀል ላይ ለመሞት ራሱን አሳልፎ ሰጠ። Rose again on the third day and ascended into heaven. God exalted him to the highest place and gave him the name above every name. ከተነሳም በኋላ ደግሞ ከሞተም በኋላ እንደገና ከሙታን ተነሳ፣ ወደ ሰማይም አረገ፣ በእግዚአብሔር አብ ቀኝ ተቀመጠ ሄዶ እግዚአብሔር ደግሞ ያለ ልክ ከፍ ከፍ እንዳደረገው ያሳያል። So the creed is describing the same thing as Philippians 2. ለዚህ ይሄኛው መግለጫ የሚያስረዳን ልክ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ላይ እንዳለው ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር እንደነበረ እንደተዋረደ ወደ ዓለም ሲገባ ተመልሶ ደግሞ ወደ ክብሩ እንደገባ የሚያሳይ ነገር ነው። All right. እሺ We will do a little bit more and then have a break. አንድ የተወሰነች ነገር ብቻ እናይና እረፍት ትወጣላችሁ። So while all this was happening in the East, the West had a very great theologian called Augustine. እነዚህ ነገሮች በሙሉ የተከሰቱ የነበረው አሁን ያነበብናቸው ነገሮች በዚሁ ምሳሌ የተከሰተ ነው። አሁን ደግሞ በዚህ በምዕራቡ በኩል ደግሞ አንድ የትልቅ ነገር መለኮት ይሆናል አውግስቲኖስ የሚባል ማለት ነው። So he is around 400 AD and he is in North Africa. እሱ የነበረው በ400 ዓመት ክፍለ ዘመን አካባቢ ነው። ይኖርም የነበረው በዚህ በሰሜን አፍሪካ የነበረ የነገረ መለኮት ነው። So the West had largely just accepted what Tertullian had said, 3 persons, 1 substance. ስለዚህ አብዛኛዎቹ ይሄንን ተቀብለው ነበር። ለተርቱሊያን ያስተማረው 3 አካላት በአንድ ማንነት ይኖራሉ ይላል። They weren't really arguing about that in the West. ይሄ ጉዳይ ያናል በዚህ በምዕራቡ ትልቅ ክርክር የሚነሳበት አልነበረም። And they thought the Nicene Creed explained that very well. ይህንን ነገር የኒቂያ ጉባኤ በራሱ በደንብ አድርጎ ያብራራዋል ነው የሚሉት። One of Augustine's last works was a book on the Trinity. አንዱ የዚህ የአውግስቲኖስ ስራ የነበረው በስላሴ ላይ የጻፈው መጽሐፍ ነው፣ ስለ ስላሴ የሚል ማለት ነው። Like Athanasius, he recognized that confusion and arguments were largely about the words and what they meant. አውግስቲኖስም ልክ እንደ አትናቴስ ትልቁ ችግር ያለው በቃላቱ ዝግብ ላይ እንደሆነ ገብቶታል። የቃላቱ ዝግብ ነው። He said, look, the exact word is not the important thing. The important thing is how we understand what that word means. ስለዚህ አውግስቲኖስ እንደዚህ ነበር፣ ውዝግቡ ያለው በቃላት ላይ ስለሆነ ትርጉሙን እስክትረዱ ድረስ ቃላቱ ላይ መከራከር ምንም ፋይዳ የለውም። ስለዚህ መጀመሪያ ስለ ቃላቱ ከመከራከራችን በፊት ትርጉሙ ምንድነው የሚለውን ነው መረዳት ያለብን። We agree on the meaning and then we say, yes, we're happy with those words because we understand the meaning. መጀመሪያ እኛ ልናስተላልፍ የፈለግነውን ሐሳብ ትርጉሙን እንነጋገርና አዎ ይሄ ሐሳብ ያስማማናል ካልን ቃሉ ላይ በመስማማት እንመጣለን። He said, so how are the 3, Father, Son and Holy Spirit, distinguished? What makes them different? ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ አካላት የሚለያዩት በምንድን ነው ብሎ ጥያቄ አነሳ። Is it their divinity? No, በመለኮትነታቸው ነው? አይደለም። it's the same. አንድ ነው መለኮትነታቸው።
Is it their activities? በሚሰሩት ስራ ነው? Not really, even though it's just the Son who is crucified. All of their activities they do together. ምንም እንኳ በሚሰሩት ስራ የተወሰነ ልዩነት ብለን የምንለው የወልድ በመስቀል ላይ መሞት ነው። ነገር ግን ሁሉም ነገር ሲሰራ በአንድነት የሰሩት ነገር ስለሆነ በተግባራት ላይ ከፍተኛ የሆነ ልዩነት አለ ብለን የምንለው አይደለም። Creation, redemption, sanctification, all the work of the triune God. ይሄኛው ፍጥረት ከወደቀ በኋላ ፍጥረትን መቤዠትም ፍጥረትንም ከተቤዠ በኋላ ፍጥረትን ደግሞ በቅድስና ውስጥ ማቆየትም እነዚህ ነገሮች በሙሉ የሥላሴ ስራዎች ናቸው ወይንም ሶስቱም አካላት የሰሩት ነው። So what distinguishes them? ምንድነው የሚለያያቸው ታዲያ? Their relationships. ግንኙነታቸው ነው የሚለያያቸው። The Father is Father because he relates as a father to his son. ስለዚህ አባት ለምሳሌ አባት የሆነው ከልጁ ጋር በአባትነት ህብረት ስለሚገናኝ አባት ነው። The Son relates to the Father as Father, and we will use the word begotten to describe that relationship. ልጁም ደግሞ ከአባቱ ጋር ያለው ግንኙነት አንድ ልጅ ከአባት ጋር የሚኖረው አይነት ግንኙነት ነው። ስለዚህ ያንንም ቃል ይወለዳል የሚለው የሚጠቀመው ለዛ ነው። The Spirit proceeds from the Father, and we will use that word to distinguish it from begotten. መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ከአብ ይሰርጻል የሚለውን እንጠቀማለን። ይሄንን የምንጠቀመው ይወለዳል የሚለው ልዩነት እንዳለው ለማስረዳት ነው። የአባትና የልጅ ግንኙነት እንደሌላቸው ለማስረዳት ነው። This does not mean that the Son and the Spirit are inferior. ይሄ ማለት ግን መንፈስ ቅዱስና እግዚአብሔር ወልድ ከአብ ያንሳሉ ማለት አይደለም። It is just a way of describing relationships. ይሄ ግንኙነታቸውን ብቻ ነው ለማስረዳት ነው። What they do in the economy in the created world reflects this. ይሄኛው በዚህ ዓለም ውስጥ የሚሰሩት ኢኮኖሚ የሚለውን ቃል ባለፈው አውጥተናል። ስለዚህ በዚህ በኢኮኖሚ ውስጥ በዚህ ዓለም ስርዓት ውስጥ የሚሰሩት ነገር በራሱ እሱ ግንኙነታቸውን የሚያስረዳ ነው። So the Son, the incarnate Son, as Jesus prays to his Father, obeys his Father, reflecting their relationship. በዚህ ስራ ውስጥም ደግሞ እግዚአብሔር ወልድ ወደ እግዚአብሔር አብ ሲጸልይ እናያለን። ፈቃዱን ሲጠይቅና ሲለምን እንመለከታለን። ይሄም ግንኙነታቸውን የሚያስረዳ ነው። And the Spirit proceeds from the Father and acts in creation, which reflects the relationship. መንፈስ ቅዱስም ደግሞ ከእግዚአብሔር አብ ሲሰርጽ እናያለን። ወጥቶም ደግሞ በፍጥረት ውስጥ ይሄ ይሰፍ ነበር እንደሚለው ፍጥረትን ሲያከናውንና ሲሰራ እናያለን። ይሄም ህብረታቸውን ነው የሚያሳየው። And Augustine believed that this must mean that the Spirit proceeds from the Father and the Son. አውግስጢኖስ ደግሞ ይህንንም ነገር ሲያስረዳ ከአብ ብቻ ይሰርጻል ሳይሆን መንፈስ ቅዱስ ከወልድም ይሰርጻል ብሎ ይናገራል። And that is why the Latin Western Church added that to the creed, proceeds from the Father and the Son. ለዚህ ነው የላቲኑ መግለጫ የኒቂያ ቆንስጢኖ መግለጫ ላይ መንፈስ ቅዱስ ከአብ እና ከወልድም ይሰርጻል የሚለው ይጨምራል በላቲኑ ላይ። We will talk about this later, ስለዚህ ጉዳይ በኋላ እናወራለን። but this will cause a big disagreement with the Eastern Church. ይሄኛው በምዕራቡ ቤተክርስቲያን ግን ትልቅ ልዩነትን አምጥቷል ወይም እርስ በርስ እንዳይስማሙ አድርጓል። Remember how we looked at some models or metaphors for the Trinity? ስለ ሥላሴ የተሰጡ አንዳንድ ምሳሌዎችን ተመልክተን ነበር። Like the ice, water and steam. ልክ እንደ በረዶ ውሃና ትነት ብለን The farmer who is also a father and a husband. ገበሬ የነበረው ሰው ባልም ነው ደግሞ አባትም ነው። ስለዚህ ሶስቱ ማንነት በአንድ አለው ብለን ባለፈው ምሳሌ ተጠቅመናል። Tertullian's idea of the spring, the river, the stream, the tree with the roots and the fruit. የተርቱሊያንን ምሳሌዎች እናስታውሳለን። የዛፉና የምንጩ ማለት ነው። ገባር ወንዞችና ምንጩ. And we found they're a little bit helpful, but they were not quite right. በሰዓቱ ይሄንን አይተናል። እነዚህ ነገሮች በራሳቸው ትንሽ ያብራሩም ግን ችግር አለባቸው። Because it is very hard to draw a picture of God. ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ምስል ለመስራት በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ። Augustine had his own analogy. አውግስጢኖስ የራሱ ምሳሌዎች አሉት ሥላሴን ለመግለጽ። He was thinking, what does it mean that we are made in the image of God?
እና እሱ ሲያስብ የነበረው እኛ በእግዚአብሔር ምሳሌ ተፈጥረናል የሚለው ምን ማለት ነው ብሎ ነው የተነሳው ዘፍጥረት ላይ He thought perhaps somehow what it is to be human might be an image of the Trinity. ስለዚህ ምን ከማለት ተነሳ ሰው ማለት በራሱ ስላሴን የሚመስል መሆን አለበት እግዚአብሔር በመልካችን በምሳሌያችን ካለ ሰው በራሱ ስላሴን መምሰል አለበት ከሚለው ነው የተነሳው He said a human has a mind እና እንደዚህ ያለ ስለዚህ ሰው አእምሮ አለው አለ and a knowledge of oneself and awareness ስለራሱ ደግሞ ዕውቀት አለው ወይም ራሱን ያውቃል ሰው ልጅ አእምሮ አለው ስለራሱ ያውቃል and a love for oneself እና ራሱንም ይወዳል ወይንም ደግሞ ለራሱ ፍቅር አለው ሁሉም ሰው and he thought perhaps we can think of the Trinity as God as the mind, the Son as the knowledge and the Holy Spirit as the love. ስለዚህ እሱ ምን ብሎ አስረዳ ሰው አእምሮ አለው በአእምሮንም ተጠቅሞ ደግሞ ራሱን ያውቃል ዕውቀት አለው ስለራሱ ዕውቀት አለው እንዲሁም ደግሞ ራሱንም በማወቁ ራሱን ይወዳል ፍቅር አለው ማለት ነው ስለዚህ ስላሴንን ያሳያል እግዚአብሔር አብ ማለት አእምሮ ነው እግዚአብሔር ወልድ ደግሞ ማለት ያ ዕውቀት ነው ስለራሳችን ያወቅነው ዕውቀት ነው መገለጥ ነው ስለዚህ ያም መገለጥ ደግሞ ራሳችን እንድንወድ አድርጎናል ያ የመውደድ ቦንዱ ያገናኘው መንፈስ ቅዱስ ነው ብሎ ነው ያስረዳው ማለት ነው Is that a perfect way of describing the Trinity? ይሄ ስላሴን ለመግለጽ የተሻለው መንገድ ነው ፍጹም ነው No. ይሄ ፍጹም አይደለም በራሱ ችግር አለበት But that is what Augustine said. ነገር ግን አውግስጢኖስ የተጠቀመው ምሳሌ ይሄንን ነው So to finish and then we will have time for coffee. እቺ ልጨርስና ከዛ ወደ ሻይ ረፍት ወጣለን This is a diagram. It's not a diagram of the Trinity. ይሄ የስላሴ ስዕል አይደለም ግን ይሄ ስዕል ስላሴ ለማብራራት ይጠቀማል Remember how we said that even though we cannot define the Trinity, we can define the boundaries of the truth. ባለፈው ጥያቄ ስታነሱ አንድ ነገር ብያችሁ ነበር ስላሴን በደንብ ማብራራት እንኳን ባንችል ድንበሮችን ማበጀት እንችላለን ስህተት እንዳንሰራ ብያለሁ Outside those boundaries, we have heresy. ከነዚህ ድንበሮች ከወጣን ወደ ስህተት አስተምሮ ውስጥ ወይንም ደግሞ ወደ ኑፋቄ ውስጥ ነው የምንገባው ማለት ነው This diagram shows what I mean by that. ይሄ ምስል የሚያሳየው አሁን ያልኳችሁት ሐሳብ If we imagine that this circle represents the truth about God, ይሄኛው መሃል ላይ ያለው ሐሳብ ስለ እግዚአብሔር ያለውን እውነት ያሳያል ብላችሁ ካመናችሁ we cannot fully understand it because we are not God, but we know that this is the whole truth about God in this circle. ይሄንን ሙሉ መረዳት አንችልም እኛ ምክንያቱም እግዚአብሔር አይደለም እግዚአብሔር ሁሉን ስለማናውቅ ግን ይሄ እግዚአብሔርን ይገልጻል ብላችሁ አስቡ ክቡ ማለት ነው This truth about God has 3 points of truth that we need to acknowledge. ይሄኛው ስለ እግዚአብሔር የሚያብራራው ሐሳብ 3 መሰረታዊ እውነቶች አሉ ሄዶ ጠርዙን ድንበሩን የሚነካ አይንን መጀመሪያ መረዳት አለባችሁ The triangle is our understanding. ይሄኛው 3 ማዕዘኑ ደግሞ የሚያሳየው የኛን መረዳት ነው Our understanding touches the circle at these 3 points. ስለዚህ የኛ መረዳት የዚህኛውን የ3 ጎን ምስል 3ቱንም ቦታ ሄዶ መንካት መቻል አለበት These 3 truths are that God is one, እነዚህ 3 መሰረታዊ እውነቶች እግዚአብሔር አንድ ነው የሚለው that the one God exists in 3 persons, ይሄኛው አንድ እግዚአብሔር ደግሞ በ3 አካላት እንደሚኖር ሁለተኛው እውነት and that they are all equal. እና 3ቱም በመለኮት እኩል ናቸው የሚለውን ሐሳብ መሰረቶች ናቸው ሄደው ጠርዙን የሚነኩ ናቸው ማለት ነው If we acknowledge only 2 of the 3, we end up with a heresy. ከ3ቱ ውስጥ 2ቱ ብቻ ናቸው አምላክ ካልን ወደ ሌላ ኑፋቄ ውስጥ እንገባለን Okay, if we emphasize, sorry, I always do that. If we emphasize, if we do not emphasize the one God enough, if we emphasize just the 3 persons being equal, አንድ አምላክ የሚለውን ትተን 3 ናቸው ያሉት 3ቱም ደግሞ እኩል ናቸው የሚለው ላይ ብቻ ካተኮረን so emphasizing 3 persons being equal but not one, we end up with
three gods. አንድ አምላክ ብቻ የሚለውን ትተን ሁለቱን እውነቶች ብቻ ካገናኘን እኩል ናቸው የሚለውንና ሶስት አካላት ናቸው ያለው የሚለውን ብቻ ከያዘን ትሪቲዝም የሚባል ኑፋቄ ውስጥ እንወጣለን። ወይም ሶስት አምላኮች አሉ የሚለው ኑፋቄ ላይ So we have moved outside that circle of truth. ከዚህኛው የእግዚአብሔር የእውነት ክብ ውስጥ ወጥተናል ማለት ነው። If we emphasize one God and equal within him and forget about the three, ሶስት አይደሉም አንድ እግዚአብሔር ነው ያለው እሱ ብቻውን ነው እኩል ከራሱ ጋር ነው ብለን ደግሞ ካልን so that the three are not distinct, ሶስቱ የተለያዩ አይደሉም ወይም ሶስት የሉም ብለን ካልን we end up with modalism. ሞዳሊዝም ወይም ሁኔታዊነት ከሚባለው ከነዚህ የሳባን ውስጥ ኑፋቄ ጋር እንወጣለን። And once again we are outside the circle of truth. አሁንም ደግሞ የእግዚአብሔር እውነት ካለው ክብ ውስጥ ወጥተናል ማለት ነው። One way of acknowledging one God in three persons, which was what Arius came up with, አሪዮስ የመጣበት ደግሞ ሌላኛው ሐሳብ አንድ አምላክ የሚለውንና ሶስት አካላት አሉ የሚለውን ተቀብለን እኩል ግን አይደሉም የሚለውን ከተውን is to disregard the equality of the እኩል three, የሚለውን ትተን ሄደን and then we have a form of subordinationism. የበታችነት አስተምሮ ውስጥ እንገባለን ወይም የአሪዮስ ስህተት ውስጥ እንወጣለን ማለት We ነው። make the Son and the Spirit less than the Father. መንፈስ ቅዱስና ወልድ ከእግዚአብሔር አብ ያንሳሉ የሚል ትምህርት ውስጥ እንሄዳለን። And again, we have moved into heresy. አሁንም ቢሆን ኑፋቄ ውስጥ ነው የወደቅነው ማለት ነው። Alright. ስለዚህ ይሄኛው በራሱ እውነቱን እንድትጠብቁ የሚያደርጋችሁ ነው። ስለ እግዚአብሔር ሁሉንም ባታውቁ እነዚህ ሶስት ጠርዞች ግን ካወቃችሁ ከስህተት ይጠብቃችኋል። ሶስት ነው፣ አንድ ነው፣ ሶስቱም እኩል ናቸው። ግን ወደ አንዱ ስታተኩሩ የተለያዩ ስህተቶች ጫፍ ጫፍ ላይ ስላሉ ወደ እነዛ ስህተቶች ልትወጡ ትችላላችሁ የሚል ነው። Tritheism, modalism, and subordinationism ሶስትዮሽነት፣ ሁኔታዊነትና የበታችነት አስተምሮ ሶስቱም were all attempts to answer this question of how God can be one and three. እነዚህ በሙሉ ሙከራዎች ናቸው። እግዚአብሔር አንድ ነው፣ እንዴት ደግሞ ሶስት ይሆናል የሚለውን ለማብራራት የተደረጉ ሙከራዎች ናቸው። And they were each wrong ሶስቱም የተሳሳቱ ናቸው። because they did not hold those three truths. in እነዚህ ሶስት balance. መሰረታዊ እውነቶች አጽንተው ስለማይዙ ስህተቶች ናቸው ማለት ነው። Okay. Any final questions before we have a break? እረፍት በፊት አንድ መጨረሻ ደቂቃ ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ። ካልሆነ እረፍት ትወጡና ትመለሳላችሁ። Okay. Probably need 15 minutes because the shop here is not open, so they have to run across the road. if they 15 want. minutes. 15. Okay. Aim for 15. እሺ፣ ስለዚህ ወጣችሁ ትመጣላችሁ። 15 ደቂቃ ነው ያለችው። እዚህ ካፌም ዝግ ስለሆነ ወጣችሁ ነው ከሆነ 15 ሰዓት አስር። እሺ they are asking that instead of coming in the afternoon, what if you push the class No, 2 or 1? no, we need the whole day or we will not get through the material. ሙሉ ቀን ካልሆነ ምንም ልንጨርሰው አንችልም ነው ያለች ያለችው። ለምንም ብላችሁ ትገኙ። I came from Australia not so you can have a short day. Okay. አውስትራሊያ ድረስ ነው I came here to teach you.